Oh hallelujah. ඊයේ අද එට වෙනස් වෙන්න නැති දෙවියන්. hallelujah. ඔබ මැදියේ ජීවමාන වෙන්න අද දවසේ. hallelujah. අපි සුද්ධි කරමින් ගායනා කරන්න යනවා. hallelujah. එන්ද කාලතිලම. hallelujah. සෑම කාලයකදී දෙවියන් වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී ඔබ අප මැදියේ ඉන්න නිසා සුදි මම යන මාර්ගයේ ඔබ ඉන්න නිසා සුදි හalleluya ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ අත අල්ලාගෙන යන දෙවියන් වහන්සේව ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ අප මැදියේ ඔබ ක්‍රියා කරන දෙවියන් වහන්සේව දවසෙන් දවසට අපට අවශ්‍ය ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මන්නාගෙන දෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ
hallelujah ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව සොයන දරුවෝ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ හම්බ වෙන්න යනවා hallelujah ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතරම් දුර ගෙන ආපු දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ස්තුති කරනවා hallelujah we love you lord hallelujah ඔබට ස්තුති කියලා කියන්න hallelujah දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ප්‍රේමයට සමාන කිසිම දෙයක් නැහැ ස්වාමීනි hallelujah ස්වාමීන් වහන්සේ පාපයේ ඉන්නකොටම ඔබ අපව දැක්කා ස්වාමීනි hallelujah ඔබගේ ස්වාමීන් වහන්සේ අලංකාර වාදන ඇටියට අපව වෙනස් කරලා තියෙන නිසා ඔබට ස්තුති hallelujah ස්තුති hallelujah ස්තුති කරනවා hallelujah Oh, ගෞරව වේවා hallelujah මහිමය වේවා hallelujah Oh, தேவரீர் நீர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாது දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කරන්න හිතපු කිසිම දෙයක් මිනිස්සෙකුට නවත්තන්න බෑ hallelujah ස්වාමීනි මාතේ කරන්න hallelujah Oh, උසස් කරනවා ස්වාමීනි Thank you Jesus පියා වගේ අපිට ප්‍රේමයෙන් කරන දෙවියන් වහන්සේ. ඔබගේ මව ඔබට ආදරේද? මවගේ ආදරයට වැඩි ආදරයක් ඔබට දෙන දෙවියන් වහන්සේ බලා සිටිනවා. ඔබ ඉන්න විදිහටම දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියට එන්න. මාව වෙනස් කරන දෙවියන් වහන්සේ කියලා ඔබ කියන්නේ. ඔබේ මවට කියන්නේ. ඔබේ මවට
ස්වාමිනී මාව සම්පූර්ණ කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ. මගේ දුර්වලකම් පවිත්‍ර කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ. හalleluya. ස්වාමිනී ජීවිත වෙනස් කරන්න ඔබ බලවන්තයි. නමස්කාර මැදියේ මාර්ගය කරන දෙවියන් වහන්සේ. ඕ විරුද්ධව තියෙන සියලු කාරණාවල් අයින් කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඔබගේ දරුවන ඔබ සම්පූර්ණ කරන්න බලවන්තයි. හalleluya. රීබදනස්සෙකදරම Hallelujah. Oh, riba baba baba baba. Eh diye soyena muwa. Eh duwa duwa. Eh hamba benne duwa. Uge vedana ave madiye. Oh Swamini, oba mata prema karnawada kiyala eh handa enawa. Hallelujah. Apage seve devage. Api yana marge apita baadhawa dei. Api khala kirna eh sthaneta api avith. ඒ දෙවියන් වහන්සේ මා සමග ඉන්නවා කියන ඒ හදවත අපිට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මේ සන්දේ කාලේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඔබ අලුත් කරන දෙවියන් වහන්සේ බලා සිටිනවා. හalleluya. ඕ ස්වාමිනී ඔබගේ අභිමුඛය මට ඇති කියලා ඔබ කියන්නේ. ඕරි වදනසේ ගදරමගදී. ඕරි බබා 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 බබා. ඔබ ජීවමානව ඉන්නවා ස්වාමිනී. Oh, Ribala Sekatara. Oh, Gaurava Deva, hallelujah. Oh, Ribaba. Oh, Shukran, hallelujah. Atmika de illanna. Oh, we need spiritual things from you, my Lord. Hallelujah. Oh, Rababa. Me sthane ta to bevila. Swami mage rakiyawa kiye inne ba. Oh, Ribala Sekatara magadi. Ridana Sekata Mahadev. Oh, Deva Rajya Soyana. Oh, Sianu Vedana Deviyan Vance. Oh, Riba. Oh, Riba Sekadara Magadi. Oh, Riba. Oh, Obage Atulan the Hadavatin Katakaran Navashai. Oh, Sekadara Magadi. Mahade petu
පාලනය කරන්න. අපගේ ජීවිත ඔබට වාර කරනවා. හාලෙලූයා. ඔබ ක්‍රියා කරන්න. ඕ ආත්මික දේ අපට පෙන්වු කරන්න. සේවයේ මායම විවර කරන්න ස්වාමිනී. ඔබගේ කැමැත්ත කරන්න. ඕ රිබාදානා ශේඛාදානා. ඕ ස්වාමිනී, ඔබගේ දරුවන්ගේ ඇතුළාන්ත හදවත විමසන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ නිසා. ඔවුන් අලුත් තෙල් වලින් ආලේප කරන්න. අලුත් දෙයක් කරන්න. අලුත් පටන් ගන්නක් දෙන්න. රාමදානා ශේඛාදානා. නීදිමි ශේඛාදානා. රිබාබාබා. ඕ රිබාදානා ශේඛාදානා. දිනා ශේඛාදානා කන්තේ. ඒ මුඛයේ තබනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබගේ හඬ වෙනස් වෙන්න. ඕ සුදාත්මයන් වහන්සේ සමග රාස් කතා කරන වේලාව වෙන්න ඕන. ඕ රිබාදානා ශේඛාදානා. ඕ යාලේ පෙතපුවේ මුඛේ. ඔබගේ තොල්වල යාලේ පෙතපුවේ. හාලෙලූයා. ඕ බාන කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ කාරණාවක් කරන්න යනවා. ඕ රිබාදානා ශේඛාදානා. මේ වේලාව ප්‍රයෝජන කරගන්න. ස්වාමී, ඔබ සමග ජීවත් වෙන්න ඕන. ඔබගේ ආත්මය මට දෙන්න. ස්වාමී, නෝවා මගේ නිවසට මම ආශිර්වාදයක් ස්වාමී. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළාන්ත මනස ඔබ ශක්තිමත් කරන්න. මගේ දරුවන්ට මම ආශිර්වාදයක් වෙන පිණිස. ඔබගේ කැමැත්තට මම මාරු කරන්න. රජ කරන්න ආත්මයාලේ කැත වෙමි මා ආත්මයාලේ. අදක උසනම දැන් අපි කතා කරමු. කියමු ස්වාමිනී, මගේ ජීවිත වෙනස් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කියලා. ස්වාමිනී, මගේ මේ ශරීරයට අලුත් බලයක් ඔබ දෙන්න බලවන්තයි කියලා කියමු. මාව සුව කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කියලා කියමු.
ස්වාමීනි ඔබගේ දරුවෝ එක්සිඩන්ට් එකේ ස්ථානයේ ඔබ ඇවිත් ආස්කම් කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සන්දා වේලාවේදී ආස්කමක් කරන්න අద్భుතම් සෙන්ගප්පා ඕ රිබදන සෙගලරම ඕ මගේ මව සුව කරන්න ඕ රිබදන සෙගලරම ඒ මැරිච්ච ශරීරය නැවත ප්‍රාණවත් කරන්න ඔබ බලවන්තයි රිබදන සෙගලරම ඕ අපි එක්සිට් වෙ ඉන්න ඔබගේ අභිමුඛේ ස්වාමීනි රිබදන සෙගලරම හොඳයි මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම ආත්මිනුත් සැබෑක මිනිත් උන්වහන්සේට নমස්කාර කරන්න ඇති කියලා. අද බොහෝ අලුත් මූණුවර තිබෙනවා. නමුත් අපි එක පියෙක්ගේ එක දරු කලක්. ආමේන්. ඉතින් මේ මොහොතේ මම ආරාධනා කරනවා
Milano Calvary Gospel Church Milano sorry මට සමා වෙන්න අපොස්තලික් චර්ච් එකේ මම ආරාධනා කරලා සිටිනවා සහෝදර අසංකට ඉදිරියට එන්න කියලා දේවදාසයා මුළුමනින් උන්වහන්සේගේ දෑතට බාර කරන්නට ඒ වගේම පැමිණ සිටින අපි හැම කෙනෙක්ම හිස් අතින් නෑර උන්වහන්සේගේ වචනය අපේ අතුලාන්තයට කතා කරමින් අපේ ජීවිත වෙනස් වෙන පිණිස අද දවසේ අපිට කතා කරන්න කියලා මම මුළුමනින්ම ඉල්ලා සිටිනවා පාස්ටර්ව බාර කරලා යාඥා කරන මෙන් Hallelujah. Swamiya දවසේ නිසා අපි ඔබට සිත කියනවා. පියාණන් වහන්සේ මේ දවසේ ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවෙන් ඔබගේ ශුද්ධාත්මේ බලයෙන් ඔබ වහන්සේ පිළිවෙල නිසා අපි ඔබට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීන් නමස්කාර කාලය තුල ඔබ වහන්සේ අප මැදිය අපත් එක්ක හිටිය නිසා අපි ඔබට ස්තුති කියනවා පියාණන්. පියාණන් විශේෂයෙන්ම දවසේ වචනේ ගෙන්න ඔබගේ දාසය අපි ඔබගේ හස්තයට බාර කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දකින්නවා ඔබ වහන්සේ මේ වෙලාවේ අපේ ස්වාමිනේ ආත්මික ජීවිතයට අවශ්‍ය සුදුසුම මන්නාව ඔබ දකින්න තැනන් වහන්සේ පියාණනේ. පියාණන් වහන්සේ ඔබගේ දාසයා කරුණ කොටගෙන පියාණන් කතා කළමන පියාණනේ. විශේෂයෙන් පියාණන් එකිනෙකගේ ජීවිත ස්වාමිනේ වෙනස් වෙන අන්දමට ඔබ වහන්සේ කතා කළමන පියාණනේ. ඔබට ලං වෙන පිණිස කතා කළමන පියාණනේ. ඔබ වහන්සේ ස්වාමිනේ ඒ ගන්නාව ආත්මික ස්වාමිනේ ආහාරය කරුණ කොටගෙන පියාණනේ. අපේ ස්වාමිනේ ආත්මික ජීවිතයේ පෝෂණය ලබනා වගේම ස්වාමිනේ තව කෙනෙක්ට ඒ පෝෂණය දෙන්න ඔබගේ කරුණාව ඔබ මැදින් විදාස් කරන්න පියාණනේ. පියාණනේ අද දවසේ ඔබ වහන්සේ දෙන්නා වූ මේ මන්නාව කරුණ කොටගෙන පියාණනේ මිලානෝ නගරේ පිපිදීම උදෙසා ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න පියාණනේ. ස්වාමිනේ මේ ඉන්නා හැම කෙනෙක්ම මේ ගන්නා වචනය තුල ස්වාමිනේ ඵල දරන්නත් ඵල තුල පවතින්නත් ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව මේ හැම කෙනෙක්ම අතම නිදහස් කරන්න පියාණනේ. වචනයට විරුද්ධව බාධා කරන බාධාවේ හැම අන්ධකාර බලවේගයක්ම නාසරතු ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි බදිනවා ස්වාමිනේ. ඔබ ක්‍රියා කරන්න පියාණනේ. ස්වාමිනේ ඔබගේ දාසයා බාරයි. ස්වාමිනේ වචනය අසන හැම කෙනෙක්ම ඔබගේ හස්තයට බාරයි. ස්වාමිනේ ඔබගේ ආශිර්වාදය මෙතන් පටන් නිදහස් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. නාසරතු ජීවමනේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් මුල්‍යවල නාමයෙන්. ආමේන්. හොඳයි මම ආරාධනා කර සිටිනවා දේවගතිතුමා අරුර් රාජ්ට ඉදිරියට පැමිණෙන මෙන් ඒ වගේම අපිට කල්වාරි ගොස්පල් චර්ච් මිලාන්හි සහෝදරිය අංජලාටත් මම ආරාධනා කරනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්න කියලා අපිට දේව වචනය අපිට පරිවර්තනය කරන්න උපකාර කරන පිණිස. Questa serata abbiamo l'onore di avere l'ospite speciale, il pastore Arun Raj, un servo del Signore molto guidato, quindi per il messaggio principale con onore diamo il benvenuto a lui e per la traduzione del messaggio sarà dalla sorella Angela dalla Calvary Gospel Church. අපි අපල සන්නාදයක් දෙමින් අපේ දේවදාසයා අතරින් පිළිගමු. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் புண்ணிய நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளேன். இந்த நாளிலும் உத்வேகமாய் நீங்கள் திருச்சபையில் ஆராதனையில் கலந்து கொண்டு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தின கிருபைகளுக்காக ஆண்டவரை நன்றி செலுத்துகிறேன். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති කරනවා ඔබලාම කෙනෙක්ම උද්‍යෝගිමත් කමින් ස්වාමීන් වහන්සේට নমස්කාර කරපු விசேஷமாக போதகமார்கள் நிறைய வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்காக விசேஷமாய் நான் ஆண்டவரை විශේෂයෙන් බොහෝ දේවදාසයන් අප මැදේ පැමිණ සිටිනවා. ඔවුන්ටත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. நான் அன்போடு அழைத்த அன்பு போதகருக்கும் இதை ஒழுங்கு செய்த அன்பு தம்பி ரிச்மன் அவர்களுக்கும் இருதயத்தின் ஆழத்தில் நன்றி. ඒ වගේම මාව කැඳවූ පාලකතුමාටත් පාස්ටර් රිච්මන්ටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. அப்போஸ்தலர்கள் எல்லோரும் ගෝලයා නැම කෙනෙක්ම அப்போஸ்தலர்கள் எல்லோரும் ගෝලයා නැම කෙනෙක්ම கிறிஸ்து இயேசுவின் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை උන්වහන්සේගේ උත්ථාන වීමේ බලය குறித்து ගැන பலமாய் சாட்சி பகிர்ந்தார்கள். බලවත් ලෙස සාක්ෂි දෙනවා. அப்போஸ்தலர்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்து இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையினால் நிறைந்து பலமாய் சாட்சி பகிர்ந்தார்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ ගැලවීම උත්ථාන වීම ගැන අපොස්තලවරුන් බලවත් ලෙස සාක්ෂි දෙනවා. எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். හැමෝටම දෙවියන් වහන්සේ සේවයක් දීලා තිබෙනවා. சாட்சி பகிர்கிற ஊழியம்.
සාක්ෂි දරන්නා වූ සේවයක්. இயேசுவை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற ஊழியம். යේසුස් වහන්සේව අන් අයට ප්‍රකාශ කරන්නා වූ සේවයක්. ஆண்டவர் நமது வாழ்விலே செய்த அற்புதங்களை திருச்சபையிலே சாட்சியாக சொல்லுகிறோம். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කළා වූ ඒ ක්‍රියාව කාරණාව ඔබ සභා මත සාක්ෂි දරන්න. அந்த சாட்சி வேறு. ඒ සාක්ෂිය වෙනයි. அது அற்புதங்களின் சாட்சி. ඒ ආස්කමේ සාක්ෂිය. ஆண்டவர் எனக்கு இந்த அற்புதத்தை செய்தார். ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ ආස්කම කළා. சுகத்தை கொடுத்தார். සුවය දුන්නා. என்னை உயர்த்தினார். මාව උසස් நல்ல කළා. வேலை கொடுத்தார். හොඳ යාපත් රැකියාවක් දුන්නා. பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்தார். මගේ දරුවන්ට සමාදානයක් දුන්නා. விபத்திலிருந்து காப்பாற்றினார். උපද්‍රවයෙන් රැකගත්තා. இதெல்லாம் சாட்சி பகர்கிற ஆராதனையில் சாட்சி பகர்கிற ஒரு பிரயாசம். නමස්කාරයේ සාක්ෂි දරන්නා වූ වේලාව. ஆனால் சாட்சியின் ஊழியம் என்றால் என்ன? ඒ සාක්ෂියේ සේවය නම් කුමක්ද? அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் புஸ்தகம் ක්‍රියා පොතේ அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் புஸ்தகம் 4 அதிகாரம் 4වන පරිච්ඡේදයේ 4 அதிகாரம் 4වන පරිච්ඡේදයේ 33வது வசனம். 33 වෙනි පදය. அப்போஸ்தலர் 4:33. ක්‍රියා 4:33. அப்போஸ்தலர் எல்லோரும் අපොස්තලවරු එම කෙනෙක්ම கிறிஸ்து இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையினால் நிறைந்தவர்கள் ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථානයේ බලයෙන් පූර්ණ වෙච්ච අය சாட்சி பகிர்ந்தார்கள். සාක්ෂිය දරුවා. அப்போஸ்தலர்கள் ஊழியத்திலே மிக முதிர்ந்த ஸ்தானத்திலே உள்ளவர்கள். ඒ අපොස්තලවරු සේවය තුල වැඩි දෙකින් හිටපු කට්ටියක්. அதாவது கட்டங்களில் பார்க்கும் பொழுது அவங்க தான் முதன்மையானவர்கள். ඒගොල්ලෝ තමයි මුල් තැන ගත්තා වූ කට්ටිය. பலவிதமான ஊழியங்கள் இருக்கிறது. බොහෝ විවිධාකාර සේවයන් තිබෙනවා. போதக ஊழியம் இருக்கிறது. පාලක සේවය තිබෙනවා. மேய்ப்பர் ஊழியம் இருக்கிறது. එඩේර සේවය තිබෙනවා. சுவிசேஷ ஊழியம் இருக்கிறது. සුභාරංචි සේවය තියෙනවා. தீர்க்க தரிசன ஊழியம் இருக்கிறது. අනාගත වාක්‍ය සේවය තිබෙනවා. அப்போஸ்தல ஊழியம் இருக்கிறது. අපොස්තල සේවය තිබෙනවා. இந்த ஊழியங்களுக்கெல்லாம் பிரதானமான ஊழியம் அப்போஸ்தல ஊழியம். මේ හැම දෙයින්ම ප්‍රධාන වූ සේවය නම් අපොස්තලික සේවය. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு 12 சீஷர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் தான் அப்போஸ்தலர். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ගෝලයන් 12 දෙනෙක් හිටියා. ඔවුන්ට දුන්නා වූ නාමය තමයි අපොස්තලවරු. அவருடைய ஊழியங்கள் எல்லாம் உலகம் முழுவதும் பரம்பின ஊழியங்கள். ඔවුන්ගේ සේවය ඇවිල්ලා ලෝකයේ පුරාම ව්‍යාප්ත වුණා වූ සේවයක්. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பின்பு ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උත්ථාන වුණාට පස්සේ அவருடைய சீஷர்கள் எல்லாம் உலகத்தின் பல பாகங்களுக்கு சென்றார்கள். ඔවුන්ගේ ගෝල හැම කෙනෙක්ම බොහෝ ප්‍රදේශවලට ගියා. உலகம் எங்கும் இயேசுவை குறித்து சாட்சி பகிர்ந்தார். ලෝකයේ හැම ස්ථානයකම උන්වහන්සේ කෙරෙහි සාක්ෂි දරුවා. இயேசுவை அறிமுகப்படுத்துகிற ஊழியம். යේසුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ කරන්නා වූ සේවය. ஹல்லேலூயா. හalleluya. எல்லாருக்கும் பொதுவான ஊழியம். හැමෝටම පොදු සේවයක් තිබෙනවා. ஒருவேளை ஆண்டவர் உங்களை ஊழியத்துக்கு அழைச்சாருன்னா ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සේවයට කැඳවුවා. கண்ணை மூடிக்கிட்டு பாஸ்டர் ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சிட கூடாது. ඇස් දෙක වහලා පාලක සේවය දරන්න එපා. கண்ணை மூடிட்டு கிணத்துல குதிச்சிட கூடாது. ඇස් දෙක වහලා ලිඳට පනින්න එපා. அது ரொம்ப ஆபத்தான ஊழியம் பாஸ்டர் ஊழியம் தான். ඒක බොහොම භයානක සේවයක් පාලක සේවය කියන්නේ. ஒரு மதிப்பு மரியாதை கிடையாது. ඒකට ගෞරවයක් නැහැ. ராத்திரி 1 மணிக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கிடுங்க. අලියොම එකට ප්‍රශ්නයක් ආවා කියන්නේ. பாஸ்டர் இப்ப நித்திரையில இருப்பாரு. පාලකතුමා දැන් නිදාගෙන ඇතිනේ. அந்த மரியாதை எல்லாம் கிடையாது. එහෙම මේ ගරුත්වයක් නැහැ. பாஸ்டருக்கு போன போடு. පාස්ටර්ට කතා කරන්න කෝල් එකේ. ஒரு முறை கணவன் மனைவிக்கு சண்டை வந்துருச்சு. එක දවසක් ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව අතර දබරයක් ඇති වුණා. எப்பொழுதும் கணவன் தான் மனைவி அடிப்பார். හැම වෙලාවෙම ස්වාමි පුරුෂයා තමයි භාර්යාවට ගාන්නේ. அதுதான் நம்ம கலாச்சாரம். ඒක තමයි අපේ චාරිත්‍රය. உடனே மனைவிமார்களும் அடித்த கை தான் அரவணைக்கொண்டு பொறுமையா போயிருவாங்க. භාර්යාවරුත් ගාන අත තමයි සනසන්නේ කියලා ඉවසීමෙන් යනවා. அன்னைக்கு ஒரு வேகம் வந்துருச்சு மனைவிக்கு. ඒ වෙලාවේ වෙලාවක් ආවා භාර්යාවට. அவங்க அடுப்பங்கரையில இருந்த கத்தி எடுத்தாங்க. ඒ අකුස්සේ තිබ්බා වූ ඒ පී අතට ගත්තා. இன்னைக்கு ஒண்ணு முடிச்ச பாருன்னு திரும்பி ඔබමද ඉවරයක් කරනවා. உடனே வீட்டுக்காரர் கதவை திறந்துட்டு எடுத்தாரு ஓட்டம். ස්වාමි පුරුෂයා දොර ඇරලා දිව්වා දිවිල්ලක්. ராத்திரி 1 மணி. අලියොම එකයි. எத்தனையோ நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க. බොහෝ මිත්‍රවරු ඉන්නවා. கிட்டத்தட்ட வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் மாத்திரம் 300 மெசேஜ் வருது நமக்கு. සාමාන්‍ය WhatsApp messenger එක ආරා 300ක් පමණ. அவங்க எல்லாம் நண்பர்கள் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். අපි ඒගොල්ලෝ මිත්‍රන් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ஆனா இவரு பாருங்க 300 நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க. නමුත් මිත්‍රන් 300ක් ඉන්නවා. ஒரு 50 பேர் உறவுக்காரங்க பக்கத்திலே இருக்கிறாங்க. එක 50ක් නෑදෑයෝ ඉන්නවා. அவரு கால்ல செருப்பு கூட போடாம ஓட்டமா ஓடி பாஸ்டர் வீட்டை போய் தட்டினார்.
අර ඕන් සෙරප්පක්වත් දානකු දුවලා ගිහිල්ලා පාස්ටර්ගේ ඒ දොරට කට්ටු කරනවා. பாஸ்டர் என்னப்பா இந்த நேரத்துல வந்திருக்கிற? පාස්ටර් ඇයි මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙන කියලා ඔකෙන් பாஸ்டர் ஊழியம் ரொம்ப கடினமான ஊழியம். ඒ පාලක සේවය බොහොම අමාරු සේවයක්. அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது. ඕන්ට කියලා ජීවිතයක් නැහැ. விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கை தான் அவங்க வாழ்க்கை. ඒ ඇදලිමතුන්ගේ ජීවිතය තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිතය. அவர் கண்ணை கசைக்கிட்டு கதவு திறந்து பாக்குறாரு. என்னப்பா இப்ப வந்திருக்கிறாங்க? මම ඇස් පොඩි කරලා මම ඇල්ලා බලලා මේ වෙලාවේ මොකද කියලා. பாஸ்டர் வீட்டுல ஒரு சின்ன சண்டை வந்துச்சு. ගෙදර පොඩි ප්‍රශ්නයක් රණ්ඩුවක් ඇති වුණා. மனைவி அடுப்பங்கரையில இருந்த கத்தி எடுத்துட்டா பாஸ்டர். මගේ බිරිඳ කුස්සියේ ඉඳලා පිය අතට ගත්තා. இருந்தா அது அடிச்சிருவான்னு சொல்லி வேகமா வந்த எங்க போகுதுன்னு நினைச்சேன், எங்க போகணும்னு நினைச்சேன். ඉටියොත් කපලා දායි කියලා බයට මම දුවගෙන කොහෙටද යන්නේ කියලා ආවා. உங்க வீடுதான் எனக்கு நனவு வந்தது பாஸ்டர். ඔබගේ නිවස තමයි මට සීවුනේ පාස්ටර්. அதனால போதக ஊழியம் வந்து ரொம்ப ஆபத்தான ஊழியம். පාලක සේවය කියන්නේ ඉතා භයානක උත්සවයක්. ஏதாவது ஊழிய அழைப்புன்னு ஆண்டவர் உங்களை கூப்பிட்டாருன்னா பாஸ்டர் ஊழியம்னு நீங்க தப்பு கணக்கு போட்டுறாரு. සේවයේ කැඳවීම ඔබට උන්වහන්සේ දුන්නොත් ඒක පාලක සේවයක් කියලා වැරදි ලෙස ඔබ හිතන්න එපා. சாட்சி பகிர்கிற ஊழியம் தான் ஆண்டவர் உங்களை கூப்பிடுறாரு. සාක්ෂි දෙන්නා වූ සේවය තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබලට දීලා. அந்த ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு ஊழியத்துல ஒரு அந்தஸ்தை கொடுப்பார். ඒ සේවය ඔබ කරන විට ස්වාමීන් වහන්සේ සේවය තුළින් ඔබට උසස්කමක් இப்போ දෙනවා. உங்களுக்கு கிருபையின் நிமித்தமாக, உங்களுக்கு இருக்கிற சிலாக்கியத்தின் நிமித்தமாக, தாளந்தின் நிமித்தமாக ஏற்ற ஊழியத்தை ஒரு நாள் கொடுப்பார். ඔබගේ තාලෙන්තු අනුව ඔබගේ තීර්මානාව අනුව ඔබගේ වාග්ය අනුව ඔබට සේවයක් උන්වහන්සේ දීලා அந்த තියෙනවා. அப்போஸ்தலர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு வாழ்ந்தார்கள். ඒ අපොස්තලරුන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක ජීවත් වුණා. அவர்கள் செய்ததெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் சாட்சி பகிர்ந்தார். ඕන් කරපු එකම දේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ සාක්ෂිදාරකව. அதுதான் ஊழியம் பாருங்க. ඒක තමයි සේවය. இந்த நாட்களிலே அந்த ஊழியம் மிகவும் குறைந்து கொண்டிருக்கு. ඒ සේවය මේ කාලය වෙන විට අඩු වෙලා තියෙනවා. பாருங்க, இந்த பட்டணத்திலே இந்த பெரிய ஒரு பேரணி நடந்து கொண்டிருக்கு. මේ නගරේ ලොකු මේ පැරඩ් එකක් තිබෙනවා. அவர்கள் இந்த உலகத்தின் ராஜ்யத்தை குறித்து அவர்கள் சாட்சி பகிர்கிறார். ඕන් ලෝකේ රාජ්‍ය වෙනුවෙන් සාක්ෂිදාරනවා. உத்வேகத்தோட பண்ணுகிறார். උද්‍යෝගිමත් කමෙන් කරනවා. தேசங்களின் பல பகுதிகளிலிருந்து வந்து இந்த இடத்தெல்லாம் அடைச்சு போடுறாங்க. බ්‍රෝ ප්‍රදේශවල වලින් ඇවිල්ලා මේ ස්ථානීය බ්ලොක් කරලා තියෙනවා. எல்லாரும் உன்னிப்பா பாக்குறாங்க, என்னது என்னது என்னது. ඔක්කොමලා බලනවා මොනවාද කියලා. விஷயம் தெரியாதவங்களுக்கும் தெரியுது. ඒ දන්නේ තියාත් දන්නවා මොනවාද කියලා. இப்ப அந்த காலத்துல ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறியாத ஜனங்கள் எல்லோரும் இருந்தார்கள். ඒ කාලේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දන්නේ නැති බොහෝ ජනතාව இந்த හිටියා. 12 பேர் தான் அவரோடு கூட இருந்தவர்கள். ඒ 12 දෙනා විතරයි යේසුස් වහන්සේ සමග வேதம் சொல்கிறது அவர்கள் என்ன ஊழியம் செய்தார்களாம்? கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை குறித்து பலமாய் சாட்சி பகிர்ந்தார். දෙවියන් වහන්සේගේ මේ වචනේ කියන ඕන් කරපු සේවය නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උත්ථාන වීම ගැන සාක්ෂි දැරීමේ සේවය ඕන් කරා කියලා. ஹல்லேலூயா. හalleluya. சாட்சி பகிர்ற ஊழியத்துக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். සාක්ෂි දැරීමේ සේවයට අපව කැඳවලා තිබෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு அறிவுப்படுத்துகிற ஊழியம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අන්නයට අපි දැනෙන්න සලස්වන්න அதை நீங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கிருபைகளை தந்தருள்வார். ඒක ඔබ කරගෙන ඉන්න විට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කරුණාව දෙනවා. அப்போஸ்தலர்கள் எல்லோரும் கிறிஸ்து இயேசுவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை குறித்து பலமாய் சாட்சி பகிர்ந்தார்கள். ඒ අපොස්තලවරු හැම කෙනෙක්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම ගැන බලවත් ලෙස සාක්ෂි දැරුවා. அவர்கள் எல்லோரும் மேலும் பரிபூர்ண கிருபை அமர்ந்தது. ඕන් පරිපූර්ණ වූ කරුණාවක් ලබා ගත්තා. நீங்கள் சாட்சி பகர பகர ඔබ සාක්ෂි බෙදාරින්න ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අන්නයට ඔබ දැනගන්න සලස්වන විට வாழ்க்கையிலே பரிபூர்ண ஜீவன் வந்தது. ඔබගේ ජීවිතය තුළට පරිපූර්ණ ජීවනය ලැබෙනවා. ஹல்லேலூயா. හalleluya. அதற்குத்தான் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ඒකට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව කැඳවලා තිබෙන්නේ. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு வாழ்ந்து பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සිටමින් ලබාගත්තා වූ ඒ ආපත மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும். අන්නයට ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. அதுதான் அப்போஸ்தலர்கள் செய்தார். ඒක තමයි අපොස්තලික நாம் සේවය. அப்படி செய்யும் பொழுது අපි එහෙම කරන විට ஆண்டவர் மகிமைப்படுவார். ස්වාමීන් වහන්සේ මහිමයටපත් වෙනවා. கிருபைகள் திரள் திரளாய் வரும். කරුණාව දිනෙන් දින වැඩිරෙනවා. ஒரு முறை அமெரிக்க நாட்டில் ஒரு கிராம பகுதி போன்றிருக்கும் ஒரு இடத்திற்கு போகும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. එක දවසක් ඇමරිකාවේ රටේ ගම් ප්‍රදේශවලට යන්න මට අවස්ථාව ලැබෙනවා පාස්ටර්. அங்கதான் ඒ තමයි மவுண்ட் ரஷ்மோர்னு ஒரு இடம் இருக்குது. මවුන්ට් රෂ්මෝර් කියලා ස්ථානයක් තිබෙනවා. நம்ம பாஸ்டர் அங்க நீங்க போனீங்கன்னு நினைக்கிறேன். පාස්ටර් ස්ථානෙට ගිහිලා பாஸ்டர் තියෙනවා. ரிச்மண்ட் அங்க 40 நாள் போனீங்களா? எழுந்திருங்க பாஸ்டர். 20 எழுந்திருங்க பாஸ்டர்.
எல்லாம் පාස්ටර් கரங்களை රිෂ්මන් தட்டி ඒ அவர் ස්ථානෙට ගිහිල්ලා තිබෙනවා. இல்லைங்க அப்படியே பண்ணுங்க. அன்பு போதகரே கர்த்தர் உலகமெங்கும் பயன்படுத்தி வருகிறார். ප්‍රේමණීය පාලකතුමාව ලෝකයේ පුරා උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා. முதலாக சந்தித்த பொழுது நான் ரயில்வே ஊழியத்தை குறித்து அவர்கிட்ட சொன்னேன். මම වාමෝන විට ඒ දුම්රිය සේවය ගැන මම ප්‍රකාශ කළා. ரயில்வே பணிபுரிகிறவர்கள் ரயில்வேனுடைய ஒர்க்கிங்ஸ் இதெல்லாம் நல்லபடியா நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஜபக்குழு, அதுதான் ரயில்வே ஊழியம். දුම්රියේ වැඩ කරන අය ගැන දුම්රියේ වැඩ කරන ක්‍රියාවලිය ගැන යාඥා කිරීම තමයි දුම්රිය සේවය කියලා. அந்த தேசத்துல அந்த ஜபத்திற்கு அந்த ஊழியத்திற்கு ஒருவரும் இல்லை. එක දේශයක සේවයට කවුරුත්ම නැහැ. அப்போ நான் தம்பிகிட்ட சொன்னேன், මම පාලකතුමාට කිව්වා இந்த மிலானோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்கையில கர்த்தர் ஒன்னு ஆளுகைக்கு வச்சிருக்காரு. මිලානෝ ඒ දුම්රිය ස්ථානවල ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට පාලකත්වය දීලා තිබෙනවා. ரயில்வே ஊழியத்தை அடுத்து செய்ய ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்னாலே இருக்கு. ඒ දුම්රිය ඒ මිෂනරි සේවය ඔබ අතට අරගෙන කරන්න කියලා. உடனே அதை ஏற்றுக்கொண்டார். ඒක අදවතින්ම පිළිගත්තා. பாருங்க 60 தேசங்களிலே இந்த ஊழியம் இருக்கிறது. දේශවල 8ක ඒ සේවය තිබෙනවා. ஒரு தேசத்துக்கு ஒருவர் அதை பிரதிநிதியாக இருக்கிறார். ඒ එක දේශයට එක ප්‍රධාන කෙනෙක් ඒකට නිර්මාත්‍රයක් ඉන්නවා. இத்தாலி தேசத்திற்கு தம்பி ரிச்மன் அதை பிரதிநிதியாக இருக்கிறார். ඉතාලි දේශයට ප්‍රධානියෙක් ලෙස පාස්ටර් රිෂ්මන් ඒ ස්ථානයේ සිටිනවා. கடந்த வாரத்துல பின்லாந்துல இந்த கருத்தரங்கு நடைபெற்றது. ඒ ගිය සතියේ ෆින්ලන්ඩ් දේශයේ තිබුණා ඒ රැස්වීම. அவர்கள் எல்லாரும் தம்பியை பற்றி கேட்டார்கள். ඒ හැම කෙනෙක්ම පාස්ටර් රිෂ්මන් ගැන ඇහුවා. இந்த உலக ஊழிய தரிசனத்தை ஆண்டவர் தம்பி கொடுத்திருக்கிறார். ලෝකයේ දර්ශනයේ සේවය ගැන උන්වහන්සේ දර්ශනය අපලෝකයේ සේවය ගැන දර්ශනයක් පාස්ටර් රිෂ්මන්ට දීලා තිබෙනවා දෙවියන්. அமெரிக்க தேசத்திலே சவுத் டெக்கோட்டா மாநிலத்திலே மவுண்ட் ரஷ்மோர் என்று ஒரு பெரிய ஒரு இடம் இருக்கிறது. ඒ ඇමරිකා රටේ මවුන්ට් රஷ்මන් කියලා ස්ථානයක් තිබෙනවා. அங்க அந்த மலையில அமெரிக்க தேசத்தினுடைய தலைவர்கள் உருவத்தை செதுக்கியிருப்பாங்க. மலை ඒ කඳුවල ඇමරිකාවේ දේශයේ ප්‍රධානියාගේ රූපය කොටලා තිබෙනවා. அங்கே ஒரு பயிற்சி கூடத்திலே வல்லமையான ஊழியம் வரங்களோடு எப்படி ஊழியம் செய்கிறது என்று ஒரு ஊழிய பயிற்சி 25 நாட்கள் நடத்தியிருக்கிறார்கள். සේවය කොහොමද කරන්න කියලා උගන්වන වැඩසටහනක ඒ සේවය කරන ආකාරය අපි උගන්වමින් සිටියා. දවස් 25 உலகத்தின் பல பாகங்களிலிருந்தும் அங்கு வருவார்கள். ලෝකයේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් විවිධ රටවල්වලින් පැමිණෙනවා. இத்தாலி தேசத்திலிருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே ஒரு நபர் தான் போயிருக்கிறார். அவர் நமது தம்பி ரிச்மன் தான். ඉතාලි දේශයෙන් එකම පුද්ගලයාගේ ඒ පාස්ටර් රිෂ්මන්. ஆகவே உலக ரீதியான ஊழியத்திற்கு அன்பு தம்பியை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். එම නිසා ලෝකයේ සේවය වෙනුවෙන් පාස්ටර් රිෂ්මන්ව ඔබල පාවිච්චිට ගන්න කියලා මම කාර්මිකව ඉල්ලා සිටිනවා. கடந்த வருடம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வந்தேன். ගිය අවුරුද්දේ දකුණු අප්‍රිකාවට ආවා. எல்லாரும் அவரை தான் கேட்கறாங்க. හැමෝම යාව තමයි ආන්නේ. வரேன்னு சொன்னோன்னு என்ன மார்க்கோ வரேன்னு சொன்னாங்க, நிக்கோ வரேன்னு சொன்னாங்க, இன்னும் காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. මාර්කෝ එනවාකෝ නිකෝ එනවා තාම ඒක ලාවේ නෑනේ කියලා ඇහුවා. உலக பிரசித்தத்தை பெற்ற ஊழியங்களோடு அன்பு தம்பியை கர்த்தர் இணைத்திருக்கிறார். ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධකම ලැබුව ඒ සේවයත් එක්ක පාස්ටර් රිෂ්මන් දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා. அவரோடு இணைந்திருக்கிற நீங்களும் அங்கு வருகிறதற்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். ඔහුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන්ටත් ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ ස්ථානවලට එන්න කියලා. நன்றி தம்பி உட்கார். இப்ப அந்த பக்கத்துல அந்த மவுண்ட் ரஷ்மோர் பக்கத்துல ஒரு பழங்குடியினர் வசிக்கும் ஒரு இடம் இருக்கிறது. ඒ මවුන්ට් රශ්මන් කියන ස්ථානයේ ගැමියෝ වාසය කරන්නා වූ ප්‍රදේශයක් තිබෙනවා. செவ்விந்தியர்கள் என்று சொல்வார்கள். රතු ඉන්දියානෝ කියලා කියනවා ඒගොල්ලන්ට. இந்தியாவுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஆனா பேர் என்னமோ செவ்விந்தியர்கள். ඉන්දියාවටත් ඔවුන්ටත් සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් නම රතු ඉන්දියානෝ. நான் அந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய ஊழியத்திற்கு என்று போக ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. පාස්ටර්ට ඒ ස්ථානයේ සේවයට යන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. அங்கே எனக்கு தெரிந்த ஒரு வேட்டைக்காரர் இருக்கிறார். එතන මම දන්නා වූ දඩයක්කාරයෙක් ඉන්නවා. அவர் தன் தொழில் நிமித்தமாக அவர்களோடு ஒரு பழக்கம். ඔහුගේ රැකියාව නිසා ඔවුන් එක්ක ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධකම් පවත්වනවා. அவர் சொன்னார், நீங்க வரும்போது நம்ம அந்த இடத்துக்கு போவோம்னு சொல்லிட்டு அங்க கூட்டு போனார். පාලකතුමා මේ එන විට මම ස්ථානට යන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. அந்த கிராமத்திற்கு அந்த அவங்க இருக்கிற இடங்களுக்கு வேற யாரும் செல்ல இயல முடியாது. ඒ ගමට වෙන කාටවත් යන්න බෑ. அவங்களுக்கும் தனி சட்டம். ඒගොල්ලන්ට කියලා තනි නීතියක් තිබෙනවා. அங்க ஒரு கிராம தலைவர் இருப்பார். அவர் தான் எல்லாவற்றையும்
அவர் நிர்வாகம் செய்வார். ගමේ මූලිකත්වයේ දරන මුලාදෑනියෙක් ඉන්නවා. ඕ තමයි මේ හැම දෙයක්ම පිළිවෙල කරන්නේ. நம் நண்பர் சொல்லியிருக்காரு, ஐயா இந்தியாவில இருந்து என் நண்பர் வராரு, அவரை கூட்டிட்டு வரவா அப்படின்னு இருக்காரு. ඒ මිත්‍රා කියලා තිබෙනවා ඉන්දියාවේ ඉඳලා මගේ මිත්‍රෙක් කෙනා මම එකගෙන එන්නද කියලා. எதுக்கு கூட்டு வரீங்கன்னு கேட்டாங்களா. ඇයි එකගෙන එන්නේ කියලා ඇහුවා. அவர் உங்களை ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்காக வராரு. ඔව් ඇවිල්ලා ඔබලා ආශිර්වාද කරන්න ඕක පැමිණෙනවා කියලා. கூட்டிட்டு வரவா அப்படின்னு. එකගෙන එන්නද කියලා ඇහුවා. அவர் ஒரு சாமியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. එයා මේ සාමි කෙනෙක්ද කියලා ඇහුවලු. அவர் பார்த்தாரு, இந்தியாவா, சரி. එයා බැලුවා ඉන්දියාද හරි. நாங்களும் ஏதோ ஒரு வகையில இந்தியான்னு பேர் இருக்குது, අපිටත් මොනවාරි ක්‍රමයකින් ඉන්දියා කියලා නම තිබෙනවා. அதனால கூப்பிட்டு வாங்க. එහෙනම් එකගෙන එන්න. அவர்கள் ஒரு ஐக்கியத்தை ஒழுங்கு செய்திருந்தார். ඕන එකමුතුකමක් එක්සිට් කමේ රැස්වීමක් බ්ලාස්ට් කරලා තිබුණා. அந்த தலைவர் கேட்டுக்கொண்டது நிமித்தம் கிராம மக்கள் எல்லோரும் நிரம்பி இருந்தார். ඒ මුලාදෑනියා කතා කරපු නිසායි ගමේ හැමෝම එකතු වෙලා හිටියා. முதலாக ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர்கள் கேட்டார். පළමුවෙන්ම ඉස්සෙල්ලා පාරටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය ගැන ඕන් දැනගත්තේදා. அவர்களுக்கு புரிந்த வகையில எளிய முறையில நான் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லிக் கொண்டேன். ඕන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් තේරෙන විදියට මම ඕන්ට යේසුස් වහන්සේ ගැන කියලා දුන්නා. நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே நடுவுல ஒரு தம்பி வந்தார். පාස්ටර් කතා කරන් ඉන්නකොට අතරමඟදී එක සහෝදරයෙක් ආවා. நம்ம மார்க்கோவோட 2 மடங்கு. எங்க மார்க்கோ? අපේ මාර්කෝ වගේ දෙගුණයක්. எப்படி வாப்பா? ஆமா. இது வந்து இங்க நில்லுப்பா. இங்க வந்து மார்க்கோவோட 2 மடங்கு. මාර්කෝ වගේ දෙගුණයක්. வந்து உட்கார்ந்தார். ඇවිල්ලා ඉඳගත්තා. உடனே எல்லாரும் பார்த்தாங்க. ඔක්කොමලා බැලුවා. நானும் பார்த்தேன். පාස්ටර් බැලුවා. அப்புறம் நான் பேசி முடிச்ச உடனே எல்லாருக்கும் ஜெபம் பண்றதுக்காக මම කතා කළේ වෙලාව ඔක්කොමලට යාඥා කරන්න ගන්නවා. யாராருக்கெல்லாம் ஜெபம் வேணுமோ வாங்கன்னு சொன்னேன். කාට කාටද යාඥාව අවශ්‍යයි ඔයගොල්ලෝ එන්න කියලා කිව්වා ඉදිරියට. எல்லாரும் ஜெபிக்க வந்தாங்க. හැමෝම යාඥා කරගන්න ආවා. இவரும் வந்தார். මොහුත් ආවා. நல்ல பெரிய கனத்த உருவம், හොඳ උසමාත පුද්ගලයෙක්. ஆனா சின்ன வயசு. පොඩි වයසක්. அவருக்கு ஜெபம் பண்ணும் பொழுது ඕනේ යාඥා කරනකොට ஆண்டவர் சில விஷயங்களை எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். ස්වාමීන් වහන්සේ යම්කිසි කාරණා මට එළිදරව් කළා. அப்ப தீர்க்க தரிசனங்களை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ඔබ අනාගත වාක්‍ය කියනකොට நல்ல தீர்க்க தரிசனம்னா அப்படியே சொல்லிருங்க. යහපත් අනාගත වාක්‍යයක් නම් එහෙමම කියන්න. கெட்ட தீர்க்க தரிசனம்னா கொஞ்சம் சாதுரியமா சொல்லுங்க. නරක අනාගත වාක්‍යයක් නම් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් යුක්තව කියන්න. ஏன்னா தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நோக்கமே ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை கெட்டுறது. අනාගත වාක්‍ය කියන එක ඇවිල්ලා යම්කිසි කෙනෙකුගේ ජීවිතේ ගොඩනගන එක. அப்ப தீர்க்க தரிசனத்தின் நோக்கம் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை குழப்புறது இல்ல. අනාගත වාක්‍ය කියන එක යම්කිසි මිනිස්සෙක්ව කලබවන එක නෙවෙයි. சில நேரத்துல தீர்க்க தரிசனம் வந்துருச்சுன்னா அதை நினைச்சே விசுவாசமே போய் යම්කිසියට අනාගත වාක්‍යවත් ඒක ගැන හිතලම ඕන් කඩා වැටෙනවා. அப்ப ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துவாரு. ස්වාමීන් වහන්සේ එළිදරව් කරනවා. நல்லதும் வெளிப்படுத்துவார், கெட்டதும் வெளிப்படுத்துவார். යාපතත් එළිදරව් කරනවා, අයාපතත් එළිදරව් කරනවා. நல்லது வெளிப்படும் போது உடனே சொல்லிருங்க. යාපත එළිදරව් කරන විට ශනිකව කියන්න. கெட்டது வெளிப்படும் பொழுது கொஞ்சம் சாதுரியமா சொல்லுங்க. යාපත එළිදරව් කරන විට පොඩ්ඩක් ඔබට නිදානයක් விஷயத்தையும் சொல்லணும், விஷயத்தையும் சொல்லணும். මේ ඒ කාරණාවක් කියන්න ඕනේ. அந்த நபருடைய விசுவாசத்தையும் காப்பாத்தணும். ඒ පුද්ගලයාගේ හැදෙයිලම ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. அப்ப அந்த தம்பிக்கு அவரு தோள்ல கை வைத்த உடனே எனக்கு அவருடைய வாழ்க்கை தெரிந்தது. ඒ සහෝදරයාගේ උරහිසට අත තිබ්බ ගමන්ම මට ඔහුගේ ඒ ජීවිතය පෙවුණා. அவருக்கு இவ்விதமாய் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். මම ඒ ආකාරයෙන් යාඥා කරා. வெளிச்சம் உன்னை விரட்டி கொண்டிருக்க ஏன் நீ இருளை நோக்கி ஓடுகிறாய்? ආලෝකය ඔබ පසුපස එනකොට ඇයි ඔබ අන්ධකාරයේ පස්සේ යන්නේ කියලා. உனக்காக ஒருவர் மரித்திருக்க நீ ஏன் சாக வேண்டும்? ඔබ වෙනුවෙන් එක්කෙනෙක් මැරලා ඉන්නකොට ඇයි ඔබ මැරෙන්නට ඕන? இதுதான் நான் அவருக்கு ஜெபித்தது. මේක තමයි මම ඔහුට යාඥා කරේ. ஏன்னா வெளிப்பாடு எனக்கு வந்தது, அவர் தற்கொலை செய்கிற நிலைமையில இருக்கிறான்னு எனக்கு வெளிப்பாடு வந்துச்சு. ඒ ආපු එළිදරව් නම් හොස් දිවි හානි කරගන්න යනවා කියනවා එළිදරව්. அப்போ ஒரு தீமையான ஒரு வெளிப்பாடை அதை நன்மைக்கு ஏதுவாய் நம்ம மாற்றணும். ඒ අයාපත් වූ එළිදරව් මම යාපතකට හැරෙවා. உடனே ஒரே அழுக, குலுங்கி குலுங்கி அழ ஆரம்பிச்சிட்டார். ඔව් එකපාරටම ඉකිබිඳලා ඇඬුවා. இவ்வளவு பெரிய ஆளு, இதை விட கொஞ்சம் கனத்த ஆளு சத்தமா அழுதா எப்படி இருக்கும்? මෝට වඩා දෙගුණයක් විතර උසයි ටිකක් මාතයි කොහමද අයියෙන් කෑගාලා යනකොට எனக்கு ஒரு முறை விடவிடன் ஆயிடுச்சு. என்ன இந்த தம்பி இப்படி அழுகிறாங்க? මටත් කලබලයක් වගේ ඇති වුණා. අයි මෙයා මේ විදියට හඬන්නේ කියලා. ஒரு வழியா அழுது முடிச்ச உடனே
ඔව් අඬලා ඉවර කරපු ගම அந்த ஊர் தலைவர் வந்து கேட்டாரு, ஏன்பா இப்படி அழுத, உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா? ඒ ගමේ මුලාදානිය ඇවිල්ලා එව්වා ඇයි ඔබගේ ශරීරයට අසනීපයක්ද කියලා. அவன் விதமாய் சொன்னான், ඔහු මෙලෙස කිව්වා, ஐயா, இன்றைய தினத்திலே என் வாழ்வை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் மலை உச்சிக்கு போயிருந்தேன். මාත්මයා මම අද මගේ ජීවිතයේ සියදිවි ආනි කරන්ට මම ඒ කන්දරට ගියා. அங்கே என் வாழ்க்கையை முடிக்க வேண்டும் என்று நான் இன்று முடிவு பண்ணியிருக்கேன். මම අද මගේ ජීවිතයේ ස්ථානයේ සියදිවි ආනි කරගන්නවා කියලා තීරණයකට ආවා. ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக නමුත් විනාඩි කිහිපයකට ප්‍රථම என் நண்பன் எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணார். මගේ මිතුරා මට දුරකථනයක් ලබා දුන්නා. என்ன இந்த நேரத்துல என் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்றாங்க? ඇයි මේ වෙලාවේ මගේ මිතුරා මට දුරකථනයෙන් කතා කරන්නේ? நட்பினுடைய வல்லமை பாருங்க. ඒ මිත්‍රකමේ බලවන්තකම බලන්න. ஹல்லேலூயா. හalleluya. அதான் ஒரு நண்பன்னா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க சிலர்லாம். මිත්‍රයෙක් නම් හැමදේම අමතක කරනවා සමහරක් වෙලාවට. அவர் பார்த்தாரு, என்ன என் ஃப்ரெண்டு இப்ப எனக்கு ஃபோன் பண்றான், நானே வாழ்க்கையை முடிக்கலாம்னு இருக்கிற இந்த நேரத்துல இவன் பண்றானே, ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம். ඔව් දුරකථනයෙන් බලපුවා අයියෝ මේ වෙලාවේ මේ මගේ මිත්‍රයෙක් කතා කරන්නේ මම සියදිවි ආනි කරගන්නනේ මම සූදානම් වෙලා ඉන්නේ කියලා. போறதான் போறோம், ஃபோன் பண்ணிட்டு போன்ல பேசிட்டு போயிருவோம். යන්නේක කමක් නැහැ දුරකථනයෙන් කතා කරලාම යමු කියලා හිතුවා. போன் எடுத்து ஹலோன்னு சொன்னான். දුරකථනය රැගෙන ආලෝ කියලා කිව්වා. இவனை பேச விடாம அவன் ஃப்ரெண்டு பேசுறான். ඔහුට කතා කරන්න ඉඩ නොදී ඔහුගේ මිත්‍රා කතා කරනවා. எங்க இருந்தாலும் நீ உடனே நான் இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடி வா. ඔබ කොහේ හිටියත් මම ඉන්නා වූ ස්ථානෙට දුවගෙන එන්න. உனக்காக சாப்பாடு தயார் பண்ணிட்டு ஆயத்தமா இருக்கிற, நீ வந்தாதான் நான் சாப்பிடுவேன், சீக்கிரம் வா. ඔබ වෙනුවෙන් මම භෝජනයක් පිළියෙල කරලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඔබ ආවොත් තමයි මේ භෝජනේ මම අනුභව කරන්නේ. போனை வச்சுட்டாரு. ෆෝන් එක තිබ්බා. என்னடா இந்த பையன் ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிடவா, நீ வந்தாதான் சாப்பிடுவேன்னு நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன்னு சொல்றானே. ඇයි මේ පුද්ගලයා මම ආවොත් තමයි කන්නේ කියලා ෆෝන් එක කට් කරේ. சரி, இந்த வேலையை இன்னொரு நாள் வைப்போம்னு சொல்லிட்டு நண்பரை நோக்கி வந்தாரு. හරි මේ රාජකාරිය වෙන වෙලාවක තියාගමු කියලා ඔව් මුත්‍රාව හමු වෙන චාවා. அவருடைய நண்பர் நம்ம ஐக்கியத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு. ඒ මිත්‍ර අපගේ සහභාගීකමේ රැඳිලා ඉන්නවා. அங்க முழுக்க சாப்பாடெல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணி வச்சிருக்கான். එම භෝජනයක්ම පිළියෙල කරලා තිබෙනවා. இவரு இங்க ஐக்கியத்துக்கு வந்தவர் பார்த்தது முத பார்வை சாப்பாடு தான். සහභාගීකමට ආපු ගමම ඔය බැලුවේ ඒ භෝජන සංග්‍රහය. சாப்பாடு பார்த்த உடனே ஃப்ரெண்டு ஞாபகம் வந்துருச்சு. භෝජන සංග්‍රහය දැක්ක ගමන් මිත්‍රාව මතක් වුණා. ஏன்னா எங்க போனாலும் ஒன்னா சாப்பிடுவாங்களா அவங்க. ඇයිද නම් ඔව් කොතන ගියත් එකට அதனால ஒரு போன் போட்டு கூப்பிட்டாரு. ෆෝන් කරලා අඬගවුවට. அதனால பாதியில அவர் வந்தார். ඔව් බාගෙන් ආවා. அந்த தம்பி விதமாய் சொன்னான், இங்க வந்து ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசுங்க. ඒ මල්ලි එම කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ මා සමග කතා කරා කියලා. இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக மரித்திருக்க நான் ஏன் சாக வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைத்தது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මං වෙනුවෙන් මැරිලා ඉන්නකොට ඇයි මම මැරෙන්නේ කියලා උන්වහන්සේ මට කතා කරා. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டார். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සතුටින් පිළිගත්තා. சாட்சி பகிர்கிறது உங்க வேலை. සාක්ෂි දරන එක ඔබගේ වගකීම. இயேசுவை பற்றி சொல்றது உங்க வேலை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කියන එක ඔබගේ. கிரியை செய்கிறது, கிருபை செய்கிறது ஆண்டவருடைய வேலை. ක්‍රියා කරන එක කරුණාව දක්වන ස්වාමීන් වහන්සේගේ කාර්යය. ஹல்லேலூயா. හalleluya. ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய கரத்தில் இந்த ஊழியத்தை எடுக்க வேண்டும். හැම කෙනෙක්ම හැම ඔබලාගේ දෑතට මේ සේවය බාර ගන්න ඕන. ஒவ்வொருவரும் போதகர் ஊழியத்தை எடுக்க கூடாது. හැම කෙනෙක්ම පාලක සේවය අතට ගන්න නෑ. சாட்சி பகிர்கிற ஊழியத்தை எல்லா விசுவாசிகளும் எடுக்கணும். සාක්ෂි දරන්නා වූ සේවය ඔබගේ අතට ගන්න ඕනේ. கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாரும் பலமாய் சாட்சி பகிர்ந்தார்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමේ බලය ගැන ඒ අපොස්තලවරුන් සාක්ෂි දැරුවා. அவர்கள் எல்லோர் மேலும் பரிபூர்ண கிருபை இருந்தது. ඒ හැම කෙනෙකු මතම ස්වාමීන් වහන්සේගේ පරිපූර්ණ කරුණාව ලැබුණා. ஹல்லேலூயா. හalleluya. உலகத்துல ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்தாங்க. ලෝකයේ ඒ ගණනයක් ඇති කරාලු. விசுவாசிகள் மத்தியில கணக்கெடுப்பு எடுத்தாங்க. ඇදිලිමන්තයන් මත ගණනයක් ඇති කරා. உங்களுக்கு மிகவும் பிடிச்ச வசனம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ඔබලාට කැමතිම පදය බයිබලයේ කුමක්ද කියලා උන් ගණනයක් කරා. கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே சொன்ன வார்த்தை, සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම කියපු වචනේ නම් எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் என்ன தெரியுமா? අපිට කැමති වචනය කුමක්ද නම් சும்மா இருங்க. නිකන් ඉන්න. சும்மா இருங்க. නිකන් ඉන්න. கர்த்தர் எனக்கு எல்லாவற்றையும் செய்வார், நீங்க சும்மா இருங்க. ඔබ නිකන් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ හැමදේම ඔබ වෙනුවෙන් කරයි. சும்மா இருங்க. ඔබ නිකන් ඉන්න. ஹல்லேலூயா. හalleluya.
நமக்கும் அந்த வசனம் பிடிச்சமான வசனம் தான். අපිටත් ඒක කැමති වචනය තමයි. ஏன்னா போராட்டங்கள் அப்படி இருக்குது. ඒ වගේ පොර බැඳින් ගොඩක් තිබෙනවා. ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் நமக்கு செஞ்சுட்டா நல்லா இருக்குமே ස්වාමීන් වහන්සේ හැමදේම අපිට කරොත් හොඳයිනේ. அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு அங்கலாய்ப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு நமக்கு. අපිට මේ ලොකු පිපාසයක් ඒ වගේ තිබෙනවා. சும்மா இருங்கள், யுத்தம் கர்த்தருடையது. ඔබ නිකන් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් යුද්ධ කරයි. சும்மா இருங்கள்னு ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ඔබ නිකන් ඉන්න කියන වචනයට මම කැමතියි ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු. ஆனா எல்லா நேரத்திலயும் சும்மா இருக்க முடியாது. නමුත් හැම වෙලේම නිකන් ඉන්න බෑ. படிக்கிற பிள்ளைங்க, ඉගෙන ගන්න ළමයි நான் வீட்டுக்குள்ள சும்மாவே இருக்கிறேன், මම ගෙදර නිකම්ම ඉන්නම්. பரீட்சையில மாத்திரம் எனக்கு நல்ல மார்க் வரணும் මට විභාගයේදී හොඳ ලකුණු එන්න ඕනේ. அப்படின்னா நடக்கிற காரியமா? ඒක සිදු වෙයිද? வேலைக்கு போகாம வீட்டுல உட்கார்ந்துகிட்டு රස්සාව කරන්නේ නැතුව ගෙදරට නිකන් அன்னைக்கு தீர்க்கதரிசிக்கு காக்கா மூலமா சாப்பாடு கொடுத்தாரு. එදා අනාගත වක්‍රට කපුටා මාර්ගෙන් කෑම நான் சும்மாவே இருப்பேன், මම නිකම්ම ඉන්නවා. நான் சும்மாவே මම இருப்பேன், නිකම්ම ඉන්නවා. எனக்கு வேலைக்கு சாப்பாடு வந்துரும். මට දවස්පත ආහාරය උන්වහන්සේ දෙනවා. நடக்கிற காரியமா? මේක සිදු වෙයිද? அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே சூழ்நிலையிலே அது நடக்கும். ඒක යම්කිසි කාලයක වාතාවරණයක සිදුවන දේවල්. அப்ப யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகம் 14ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம், නිඥාන 14 කියනවා. நீங்கள் சும்மா இருங்கள், யுத்தம் கர்த்தருடையது. ඔබ නියඬව සිටින්ට ස්වාමීන් වහන්සේගේ අස්තේ යුද්ධයේ அப்ப තිබෙනවා. எகிப்து தேசத்திலிருந்து விடுதலையான தேவ ஜனங்கள், මිස්ර දේශයෙන් නිදහස් වුණා වූ ඒ දේවදරුවන් அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட கானான் தேசத்துக்கு போகும் பொழுது ඔව් පොරොන්දුනා මේ කානාන් දේශයට යන විට முன்பாக செங்கடல் அவர்களுக்கு இருந்தது, පෙරමුණේ ඒ රතු මුහුද තිබුණා. அவர்கள் பின்பாக எகிப்தின் சேனைகள் இருந்தது. පසුපස්ස ඒ මිස්රේ ජනතාව හිටියා. முன்னால போன கடல், ඉස්සරහට ගියොත් මුහුද, பின்னால போனா ஆயுதம், පිටිපස්සට ගියොත් ඒ මිස්රේ සේනාවේ අතේ ආයුධ. எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்கு பார்வோனின் சேனைகள். විනාශ කරන්න ඒ පාරාව ඉස්සරහට යන්න බෑ රතු මුහුද. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා இது உங்களால முடியாது, මේක ඔබට කරන්න බෑ. நீங்க செய்யறதெல்லாம் செஞ்சிட்டீங்க. ඔබ කරන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම කරා. நீ நினைச்சாலும் இந்த சமுத்திரத்தை நீந்தி போக முடியாது. ඔබලා හිතුවත් මේ මුහුද ඔබලන්ට පසු කරලා යන්න බෑ நீங்க පිටලා. நினைச்சாலும் பின்னால போய் எகிப்தின் சேனையை அடிக்க முடியாது. ඔබලන්ට පස්සට ගියත් ඔබලන්ට මිස්රේ සේනාවෙන් ගැලවෙන්න බෑ. உங்க எல்லைக்கு மீறினது, ඔබලන්ගේ සීමාවට යයි. உங்க திராணிக்கு மிஞ்சினது, ඔබගේ තලෙන්දුවට යයි. உங்கள் சக்திக்கு மேலானது. ඔබගේ ශක්තියට යයි. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது ඒ වගේ වාතාවරණයක් එන විට ஆண்டவர் சொல்லுவார், நீங்க சும்மா இருங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ඔබලන්ට නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා. அப்ப தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, දෙමළෙන් ප්‍රස්තාව කරලා තිබෙනවා. தண்ணி மூக்கு அலை வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா ஜான் போனா என்ன, முளம் போனா என்ன அப்படின்னு. වතුර නාය ගාවට එනකන් ආවොත් උස්ම ගියත් මොකෝ මේ පණ ගියත් මොකෝ කියලා. இருக்கா? உங்களுக்கும் பழமொழி இருக்குதா? இருக்குதா? என்ன ඒ වගේ பழமொழி ප්‍රස්තාව இருக்கு? කරලා තියෙනවද සිංහලේ? නායට උඩින් වතුර ගියා. தண்ணிக்குள்ள ஒருத்த விழுந்துட்டான், කෙනෙක් වතුරට වැටුණා. தண்ணி இந்த அளவு இருக்கு, වතුර මේ ගානට பரவாயில்ல. திடீர்னு தண்ணி இந்த பக்கம் வருது, ඊට පස්සේ මෙච්චරක් විතර උස්සට එනවා. கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணலாம். පොඩ්ඩක් අපිට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. இந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்துருச்சு, මේ ගානට වතුර ආවා. அப்பவும் முயற்சி பண்ணலாம். එතකොටත් උත්සාහ කරන්න. இந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்துருச்சுன்னா මේ ගානට වතුර ආවා නම් இதுக்கு மேல இங்க இவ்வளவு இருந்தா என்ன, அதுக்கு மேல ஒரு 1000 அடி මේ இருந்தா. ගානට තිබුණත් මොකෝ මේකට උඩින් ඉහළින් තිබුණත් මොකෝ. அப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு, நீங்க சும்மா இருங்க. ඒ වගේ වාතාවරණයක ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියලා. அல்லேலூயா. හalleluya. அப்ப எல்லா நேரத்திலும் சும்மா இருக்கக்கூடாது. ඔබලා හැම මොහොතකම නිශ්ශබ්ද වෙන්න නරකයි. அப்ப கிருபையை பெற்றுக்கொள்கிறது எப்படி? ඒ කරුණාව ලබා ගන්නේ කොහොමද? இன்னொரு அதிகமாய் விரும்புகிற ஒரு வசனம் ගොඩාක් ප්‍රියතම වචනයක් கிருபை. කරුණාව. கிருபை, කරුණාව. தேவ கிருபை, දෙවියන් වහන්සේ கர்த்தருடைய කරුණාව. கிருபை, ස්වාමීන්ගේ කරුණාව. கர்த்தருடைய கிருபை. ස්වාමීන්ගේ කරුණාව. அந்த கர்த்தருடைய கிருபை எப்படி வருகிறதா? ස්වාමීන්ගේ කරුණාව කෙලෙස්ද පැමිණෙන්නේ. அப்போஸ்தலர் 4:33. ක්‍රියා 4:33. அப்போஸ்தலர்கள் எல்லோரும் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை, கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை குறித்து பலமாய் சாட்சி பகிர்ந்தார். අපෝස්තලරුන් සියලු දෙනාම ස්වාමීන් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමේ බලය ගැන සාක්ෂි දැරුවා. பிதாவாகிய தேவன் அவர்கள் எல்லோர் மேலும் பரிபூர்ண கிருபையை கொடுத்தார். පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ හැම කෙනෙක් මතම ස්වාමීන් වහන්සේගේ පරිපූර්ණ කරුණාව ලබා දුන්නා. கிருபை இலவசம் அல்ல, කරුණාව නොමිලේ නොවේ. கிருபை தானாய் வராது. කරුණාව
නිකන් එන්නේ නෑ. ஒன்று செய்யும் பொழுது கிருபை வரும். එකක් කරන විට කරුණාව පැමිණෙනවා. கிறிஸ்துவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது கிருபை உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வரும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ප්‍රකාශ කරන විට ඔබලා මතට කරුණාව පැමිණෙනවා. ஒண்ணு செய்யாம கிருபை வர்றது அது கிருபை, தேவ ஸ்லாக்கியம், ஆண்டவர் கொடுக்கிற கிருபைன்னு வச்சுக்கிடுங்க. මොකුත් කරන්න නැතුව ඔබට කරුණාව ලැබෙනවා. ඒක දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබෙනා වූ කරුණාව කියලා ඔබට හිතා ගන්න ஆனால் පුළුවන්. கிருபை எப்படி நமது வாழ்க்கையில மேம்படுத்துவது? නමුත් ඒ කරුණාව ඔබගේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ கிருபை කොහොමද? நிறைந்த வாழ்வை நாம் எப்படி நடத்துவது? කොහොමද ඒ කරුණාවේ ජීවිතය අපි ජීවත් කරන්නේ? ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி மற்றவர்களுக்கு நாம் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது கிருபை நமக்கு வரும். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ කරන විට උන්වහන්සේගේ කරුණාව අප මතට පැමිණෙනවා. அல்லேலூயா. හalleluya. அப்போஸ்தலர் எல்லோரும் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை குறித்து பலமாய் சாட்சி பகர்ந்தார்கள். අපොස්තලවරු සියලු දෙනාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවතීම නැගිටීමේ බලය ගැන සාක්ෂි දෙනවා. பிதாவாகிய தேவன் அவர்கள் எல்லோர் மேலும் பரிபூர்ண கிருபை. පියෝ දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් හැම කෙනෙක් මත උන්වහන්සේගේ කරුණාව උන්වහන්සේ ලබා දුන්නා. இந்த கிருபை என்பது முதலாக வேதத்திலே இவ்விதமாய் வருகிறது. කරුණාව කියනවා වචනේ පළමු අතාට දේ වචනේ මේ ආකාරයෙන් පැමිණෙනවා. ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் උත්පත්ති පොතේ ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் උත්පත්ති පොතේ 6ஆம் அதிகாரம் 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8ஆம் வசனம். 8 වෙනි පදය. ஆதியாகமம் 6:8. 6:8 උත්පත්ති 6:8. ஆனால் நோவாவிற்கோ නමුත් නෝවාට கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ලබා ගත්තා. ஆனால் நோவாவிற்கோ නමුත් නෝවාට கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தது. ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් කරුණාව ලැබුවේ. எப்படி அவருக்கு கிடைத்ததாம்? ඔහුට කොහොමද ලැබුණේ? அந்நாட்களிலே வாழ்ந்திருந்த சகல ஜனங்களிலும் நோவா நீதிமானாய் இருந்தான். ඒ කාලේ ජීවත් වුණා වූ මනුෂ්‍යයන් අතරේ නෝවා ධර්මිෂ්ඨයෙක් ලෙස ජීවත් அப்ப වුණා. கிருபை அது இலவசமாய் வருகிறதல்ல. ඒ කරුණාව නොමිලේ එන දෙයක් නොවේ. கிருபை ரட்சிப்பின் பலனாய் வருகிறது. ඒ කරුණාව ගැලවීමේ ඵලයක් ලෙස පැමිණෙන දෙයක්. அந்நாட்களிலே வாழ்ந்திருந்த ஜனங்கள் துன்மார்க்கமாய் இருந்தார்கள். ඒ කාලේ ජීවත් වුණා වූ මනුෂ්‍යයන් දුෂ්ටව සිටියා. ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தார்கள். ගැලවීම නොලබපු මනුෂ්‍යයන් அவிசுவாசிகளாய் இருந்தார்கள். අවිශ්වාසවන්තව தேவனை සිටියා. தேடாதவர்களாய் இருந்தார்கள். ස්වාමීන් වහන්සේට සොයන්නේ නැති මනුෂ්‍යයන් துஷ்டர்களாய் இருந்தார்கள். අධර්මිෂ්ඨකාරයන්ව සිටියා. தேவனை அதிகமாய் விசனப்படுத்துகிறவர்களாய் இருந்தார்கள். දෙවියන් වහන්සේ අධිකව කෝප කරනා වූ මනුෂ්‍යයන් හිටියා. ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அவர் தேவாதி தேவன் சொல்லுகிறார், இவர்களோடு என் ஆவி போராட முடியாது. ඒ උත්පත්ති 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවෙන විට අපිට දැනගන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ මොවුන් ගැන ශෝක වුණා කියලා. சர்வ லோகாதிபதி தேவாதி தேவன் உன்னதமானவர், அவர் சொல்ல எல்லாம் நடக்கும். ஆனால் அவரையும் விசனப்படுத்துகிற ஒன்று தான் அவர் சிருஷ்டித்த மனுக்குலம் தான். සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ මෞංකාර දෙවියන් වහන්සේව කෝප කරනා වූ මනුෂ්‍ය කණ්ඩායමක් ස්ථානයේ හිටියා. உடனே அவர் முடிவெடுத்தார், இவர்களை நான் ස්වාමීන් අழித்து වහන්සේ පොඩ. ශනිකව තීරණය ගත්තා මම මොවුන් සියල්ලම විනාශ කරනවා කියලා. அழித்து போடட்டும் என்று முடிவு செய்தார். සියල්ලම විනාශ කළා දමනවා කියලා තීරණය ගත්තා. அவர்களை அழிக்கும் அவர் திட்டம் போட்ட பொழுது ඕන විනාශ කරන්න කියලා සැලසුම් කරන මොහොතේ அத்தனை ஜனங்கள் மத்தியிலே එපමණ ජනතාවක් මැද්දේ ஒரு நீதிமானை கர்த்தருடைய கண்கள் එක ධර්මිෂ්ඨ මිනිසෙක්ව උන්වහන්සේ දැක්කා. எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே, මගේ ප්‍රේමණීය වූ அநேக දෙවියන් நேரத்திலே நாம் செய்கிற நல்ல விஷயங்கள் அநேகரால் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறதில்லை. සමහරක් වෙලාවට අපි කරනා වූ යාපත බොහෝ මිනිස්යන්ට දැනගන්න බෑ. நம்முடைய நல்ல செய்கைகள் அங்கீகரிக்கப்படுகிறதில்லை. අපේ යාපත් ක්‍රියාවන් ඕන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. காரணம் அவர்கள் நாம் செய்கிறதை காண இயலாத இடத்தில் இருக்கிறார்கள். ඕන්ට අපි කරනා වූ යාපත බලන්ට බැරුව තිබෙනවා. உதாரணத்துக்கு நான் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் பணியில் இருந்த பொழுது නිදසුනක් ඇටියට බොහෝ කාලයකට ප්‍රථම පාස්ටර් එක මේක ඉන්නකොට ஒரு 300 பேர் என்னோட வேலை செய்தார்கள். 300ක් රැකියාව කරා මාත් එක්ක. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறந்த வேலை செய்யறவர்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு பரிசு கொடுப்பார். හැම අවුරුද්දකම හොඳට වැඩ කරන පුද්ගලයාට දෙන්නා වූ සම්මානයක් දෙනවා. ஆனா 20 பேருக்கு தான் அவர் கொடுக்க முடியும். ඒක දෙන්න පුළුවන් 20 දෙනෙක්ට විතරයි. ஏன்னா ஆளுக்கு 1000ன்னு வச்சுக்கிடுங்க, 20000 தான் கொடுக்க முடியும். එකිනෙක 1000ක් තිබ්බොත් 20000ක් තමයි දෙන්න පුළුවන්. ஆனா 300 பேர் வேலை செய்யறாங்க. නමුත් 300ක් වැඩ කරනවා. அநேக ஆண்டுகள் நான் பார்த்தேன், ஒவ்வொரு ஆண்டும் බොහෝ අවුරුදු මම බැලුවා හැම අවුරුද්දක් පතා. பரிசு பெறுகிறவர்களுடைய பட்டியலை பார்த்தால் ඒ ත්‍යාගය ලබන්නා වූ ඒ කට්ටියගේ නම් ප්ලේස් එක බැලුවොත් 15 பேர் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க அந்த
பரிசு வாங்குவாங்க, அந்த பதக்கத்தை வாங்குவாங்க. අවුරුදු 15ක් ඒ පුද්ගලයන් ඒ ත්‍යාගය ලබනවා. ඒ මුදල ලබා ගන්නවා. முதலாவது நபர் வந்து அந்த ஆபீசருடைய ஸ்டெனோகிராஃபர். පළවෙනි කෙනා ඒ ඔෆිසර්ගේ ஸ்டெனோகிராஃபர். ஆபீசர் ஏதாவது லெட்டர் எழுதணும்னா சொல்லுவாரு, அந்த அம்மா இல்ல அந்த நபர் வந்து அடிச்சு கொடுப்பான். යම් ඒ කවුරුහරි කෙනෙක් ලියුමක් ලියන්න කිව්වොත් ඔව් ඒක ලියලා අපිට දෙනවා. ரெண்டாவது அவருக்கு கார் ஓட்டுற டிரைவர். දෙවනියට කාර් එක එළවෙන රියදුරා. மூணாவது அவரு பெல் அடிச்ச உடனே காபி கொடுக்கிற அந்த ஸ்டாஃப். තුන්වෙනියට බෙල් එක ගාපු ගමන් ඒ තේ අරගෙන එන පුද්ගලයා. அதே மாதிரி அவர் தினமும் பாக்குறவங்களே ஒரு 15 பேர் அவர் தினமும் பாப்பாரு. හැමදාම බලන පුද්ගලයන් 15 දෙනෙක් ඕ බලනවා. அந்த 15 பேருக்கும் கொடுத்துருவாரு. ඒ 15 දෙනාට දෙනවා. ஏன்னா அவருக்கு என்னன்னா இந்த 15 பேர் வேலை செய்யறத அவர் பாத்துட்டு இருக்காரு. ඒ 15 දෙනා වැඩ කරන එක තමයි ඒ පුද්ගලයා බලාගෙන ඉන්නේ. மீதி 285 பேர் வேலை செய்யறாங்களா இல்லையான்னு அவருக்கு தெரியாது. අනිත් 256 දෙනා වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා அவட දන්නේ නැහැ. ஆனா ஆண்டவர் பாருங்க, பல கோடி மக்கள் மத்தியிலே නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ බෝ කෝටියක් ජනතාව මැද அதுல மறைந்திருந்த ஒருவருடைய நன்மையை அவர் கண்கள் கண்டது. සැඟවිලා හිටියා වූ කෙනෙකුගේ යාපත උන්වහන්සේ දැක්කා. நீ செய்கிற நன்மை இந்த உலகம் அங்கீகரிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தருடைய கண்கள் அதை அங்கீகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. ඔබ කරන කාරණාව ඒ කාර්ය මනුෂ්‍යයන් ඇවිල්ලා ඔබට ගරු කිරීමක් දෙන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ගරු කිරීම. வேதம் சொல்லுகிறது நோவாவோ அவன் நீதிமானாய் இருந்தான், දේව වචනයේ කියනවා නෝවා ධර්මිෂ්ඨව සිටියා. ரட்சிக்கப்பட்டவனாய் இருந்தான். ගැලවීම ලබාගත් පුද්ගලයෙක් ඇටියට. அவன் செய்த அநேக நன்மைகளை உலகம் அங்கீகரிக்கவில்லை. ඕ කළා වූ බෝ යාපත මනුෂ්‍යයන් ඇවිල්ලා ප්‍රතික්ෂේප කළා. ஆனால் ஆண்டவர் கோடிகளுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் மறைந்திருந்தாலும் நீங்கள் செய்கிற நன்மையை அங்கீகரித்து அதற்கு பலன் கொடுப்பார். ඔබ කෝටියක් මැද්දේ ඔබ සැඟවිලා හිටියත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ඉදිරියට අරගෙන ඔබට අවුරුද්දක් උන්වහන්සේ ලබා දෙනවා. எத்தனை பேர் உங்களை அதரியப்படுத்தினாலும் சரி, ගොඩාක් දෙනෙක් ඔබව ආදායමක් කරන්න எத்தனை පුළුවන්. பேர் உங்களை உதாசீனப்படுத்தினாலும் කී சரி, දෙනෙක් වුණත් ඔබව නින්දාවට පත් කරන්න පුළුවන්. நீங்கள் செய்கிற நன்மையை மாத்திரம் செய்யாமல் விட்டு விடாது. ඔබ කරන්නා වූ යාපත ඔබ නොකර සිටින්න එපා. அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ බලා සිටිනවා. எஜமானர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමියා බලා සිටිනවා. தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ බලා සිටිනවා. அப்ப நோவாவுக்கு ஆண்டவர் கிருபையை அவர் இலவசமாய் கொடுக்கவில்லை. නෝවාට කරුණාව නොමිලේ උන්වහන්සේ දුන්නේ නැහැ. நோவா அக்காலத்திலே அவன் நீதிமானாய் இருந்தான். නෝවා ඒ කාලයේ ධර්මිෂ්ඨව සිටියා. தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனாய் இருந்தான். දෙවියන් වහන්සේ සමග ඇසුණා. அவன் மேல் ஆண்டவர் கிருபையை கொடுத்தார். ඔව් මත ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව ලබා ගත්තා. அந்த கிருபையின் விளைவாக வேதம் சொல்லுகிறது, ஆனால் நோவாவிற்கோ கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தது. ඒ කරුණාව කියට මිලියක් ඇටියට නෝවා දෙවියන් වහන්සේගේ ඇස් ඉදිරියේ කරුණාව ලබා அந்த ගත්තා. கிருபையினுடைய வெளிப்பாடு என்ன, கிருபையினுடைய அர்த்தம் என்ன? කරුණාවේ එළිදරව්ව නම් කරුණාවේ අර්ථය නම් கிருபை விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கிறது. எக்ஸம்ஷன். කරුණාව වැඩි වැඩියෙන් ආශිර්වාදය ලබා දෙනවා. ஹல்லேலூயா. හalleluya. விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கிறது. වැඩි වැඩියෙන් ආශිර්වාදය ලබා දෙනවා. உலக ரீதியாய் நடக்காது, ඒක ලෝකේ ප්‍රකාර සිදුවන්නේ නැහැ. ஆனால் கிருபை அது நடக்கும். නමුත් කරුණාව ඒක සිදු කරනවා. உலக ரீதியாய் இது சாத்தியம் இல்லை, ලෝකාකාරයෙන් ඒක සාර්ථක නැහැ. ஆனால் கிருபை அதை சாத்தியமாக்கும். නමුත් කරුණාව ඒක සාර්ථක කරනවා. கிருபை விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கிறது. කරුණාව වැඩි වැඩියෙන් ආශිර්වාද කරනවා. Grace bless you by exception. කරුණාව වැඩි වැඩියෙන් ආශිර්වාදයට விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கும். වැඩි වැඩියෙන් ආශිර්වාදයට ஐயோ, இவ்வளவு காலம் நான் வீணாய் கழித்து விட்டேனே, මම නිෂ්ඵලව නිකරුණේ කාලය ගත இனி කරා. எனக்கு ஒரு வாழ்வு உண்டா මට තවත් ජීවිතයක් තිබෙනවද? என்று நிற்கும் பொழுது கிருபை சொல்லும், பழசெல்லாம் விட்டு இனி புதிய ஆரம்பத்தை நம்ம එහෙම ஆரம்பிப்போம். ඉන්න විට කරුණාව කියනවා පරණ දේ අවදාන කරන්ට நீ என்னிடத்தில் வந்திருந்தாய் அல்லவா, நான் புதிய வாழ்வு உனக்கு கொடுப்பேன். ඔබ මාළඟට ආව නම් මම ඔබට අලුත් ජීවිතයක් ලබා දෙනවා. விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கும். වැඩි වැඩියෙන් ආශිර්වාද කරනවා. ஒரு முறை ஜெர்மன் தேசத்துக்கு போயிருந்தேன். එක දවසක් ජර්මන් දේශයට ගියා. அங்கே ஒரு நண்பர் இல்லத்துல தங்கி இருந்தேன். එක මිතුරෙක්ගේ නිවසක හිටියා මම. 3 நாட்கள் தங்கி இருந்தேன். දවස් 3ක් මම අතර වෙලා හිටියා. வீட்டுக்கு கிளம்பும் பொழுது, நிவஸ்- விடைபெற்று கிளம்பும் பொழுது නිවසට යන විට அவங்ககிட்ட கேட்டேன், உங்களுக்கு ஏதாவது ஜெபம் பண்ணணுமா அப்படின்னு. ඔබට යාඥාවක් අවශ්‍යයිද කියලා. ஏன்னா அந்த தேசத்து ஆட்கள் கிட்ட கேட்காம ஜெபிக்க முடியாது. ඒ දේශයේ මනුෂ්‍යයන්ගෙන් ආනතුව යාඥා කරන්න බෑ. அவர் சொன்னாரு, ஜெபிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லப்பா, எனக்கு எல்லாம் இருக்குது,
ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நாங்க நல்ல சந்தோஷமா இருக்கோம், நல்ல ஐஸ்வர்யமா இருக்கிறோம், நல்லா இருக்கிறோம். ඕකිවා මට යාඥා කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි හොඳ ලස්සනට ඉන්නවා, පොසත්කමින් ඉන්නවා, ආශිර්වාදම பக்கத்துல அவங்க மனைவி ගත இருந்தாங்க. කරනවා කියලා. பக்கத்துல அவங்க மனைவி இருந்தாங்க. ළඟ භාර්යාව හිටියා. அவங்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது. ඇයට ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ. உடனே அவங்க டாஷ் ஜெர்மன் பாஷையில அவங்க வீட்டுக்கார்ட்ட பேசுறாங்க. ඇය ඩච් භාෂාවෙන් ස්වාමියාත් එක්ක කතා කරනවා. அவர் அப்படியே காது கொடுத்து கேக்குறாரு. ඇය කන යොමු කරලාගෙන ඉන්නවා. அல்லேலூயா. හalleluya. காது கொடுத்து கேட்க பழகுனீங்கன்னா நீங்க தான் பாக்கியவான். කන යොමු කරලා ආගෙන ඉන්නවා නම් ඔබලා තමයි වාසනාවන්තයෝ. உடனே அவர் என்ன பார்த்து சொன்னாரு, ඉක්මනට බලලා පාස්ටර් කිව්වා என் ஒய்ஃப் இப்பதான் எனக்கு சொன்னா, මගේ භාර්යාව දැන් තමයි කිව්වේ எங்களுக்கு ஒரு ஜெப தேவை இருக்கு. අපිට යාඥා ඉල්ලීමක් අවශ්‍යයි. என்ன எதற்காக ஜெபம் பண்ணேன்? මොනවා වෙනුවෙන්ද යාඥා කරන්න ඕනේ? என் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகி 7 வருஷம் ஆச்சு. මගේ පුතාට විවාහ වෙලා අවුරුදු 7ක් වෙනවා. அவங்களுக்கு இன்னும் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கல. ඔවුන්ට දරු සම්පතක් නැහැ. இங்க இருக்கிற மருத்துவர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். මේ ඉන්න හැම වෛද්‍යවරයෙක් ගාවටම ගියා. எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க, හැමෝම කිව්වා மருத்துவ ரீதியா இவங்களுக்கு பிள்ளை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. වෛද්‍යානුකූලව මොවුන්ට දරුවෙක් ඉපදෙන්න බෑ කියලා. தேவைன்னா யாராவது குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கிடுங்க. අවශ්‍ය නම් තව කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් උඹලා අදා ගන්න කියලා. ஆனா அவங்களுக்கு அது விருப்பம் இல்லை. නමුත් ඕන් එකට කැමති නැහැ. ஆனா எங்களுக்கு பெற்றோருக்கு எங்களுக்கு பேரப்பிள்ளை வேணும்னு ஆசையா இருக்கு. නමුත් දෙමව්පියන් වන අපිට මුණුපුරෙක් අවශ්‍යයි. பிள்ளைங்க அவங்க என்னுடைய மகனும் மருமகளும் அவங்க சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாங்க. මගේ පුතයි එයි සතුටින් තමයි ඉන්නේ. நான் என் மனைவிக்கு பேரப்பிள்ளை வரணும்னு ஆசை இருக்கு. නමුත් මගේ භාර්යාවට මුණුපුරෙක් ඉන්න ඕනි කියලා ආසයි. ஜெபம் பண்ணுங்க. යාඥා කරන්න පාස්ටර් කියලා. நான் அவளுக்காக ஜெபித்தேன். මම පාස්ටර් යාඥා කරා. அடுத்த வருஷமும் அதே தேதியில அதே நேரத்துல அங்க போக ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சு. ලබන අවුරුද්දෙත් ඒ දවසේම ඒ කාලේ යන්න අවස්ථාවක් වුණා. 3 நாள் தங்கி இருந்தேன். දවස් 3ක් නතර වෙලා හිටියා. அவர்கிட்ட விடைபெற்று கிளம்பும்போது நின்னு வழக்கமா கேக்குற கேள்வி, මම ඔහුගේ සමුගෙන යනකොට මම සාමාන්‍යයෙන් ආන දේ තමයි යාඥා කරන්න අවශ්‍යයිද කියලා. கணவன் மனைவி என்ன எப்படி பார்த்தாங்க? ස්වාමි පුරුෂය භාර්යාව පාස්ටර් දෙස ஐயா, බැලුවා. போன வருஷம் இதே கேள்விதான் நீங்க கேட்டீங்க. ගිය අවුරුද්දෙත් මේ ප්‍රශ්නේ පාස්ටර් ආවේ. நீங்க ஜெபம் பண்ணீங்க. ඔබ යාඥා කරන්න. எங்களுக்கு பேரப்பிள்ளை ஒரு பிள்ளை இருக்கிறாங்க. මට මුණුපුරෙක් ඉන්නවා. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு எல்லாம் சொல்லாம அப்படி சாதாரணமா சொன்னாங்க. ඇඟින් බරව කියන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට ඔවුන් කිව්වා. அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கய்யா அப்படின்னாங்க. ඔව් වෙනින් යාඥා කරන්න இப்ப කියලා. நான் நன்றி செலுத்தி விட்டு ஜெபம் பண்ணேன். ස්තුති කළ යාඥා කරා. அதுக்கு அடுத்த வருஷமும் போனேன். ඊට පස්සේ අවුරුද්දෙත් ගියා. கிட்டத்தட்ட அதே காலகட்டத்துல போனேன். සාමාන්‍ය කාලයෙම அதே வழக்கமா மறுபடியும் கேட்டேன். ඒ වගේම ඇව්වා. அவங்க பார்த்தாங்க, පොදු විදියට බැලුවා. போன வருஷம் நீங்க ஜெபம் பண்ணாதது ஒண்ணு நடந்துச்சு பாஸ்டர். ඔබ යාඥා කරන්නේ නැතුව යම්කිසි කාරණාවක් ගිය අවුරුද්දේ සිදු වුණා. என்னய்யா அப்படின்னு கேட்டேன். මොනවාද උනේ? எங்களுக்கு இன்னொரு பேரப்பிள்ளை கிடைச்சிட்டாங்க. අපිට තව මුණුපුරෙක් හම්බ වුණා. அடுத்த வருஷமா அங்க போனேன். ඊට පස්සේ අවුරුද්දෙත් ගියා. 3 நாள் தங்கி இருந்தேன். දවස් 3ක් හිටියා. கிளம்பும் போது கேட்டேன், ஐயா அதுக்காக ஜெபம் பண்ணுமா? සමුගෙන යනකොට මම යාඥාවක් අවශ්‍යද කියලා. நீங்க ஜெபம் பண்ணாதது இன்னொன்னு நடந்துச்சுங்க. ඔබ යාඥා කරන්නේ නැතුව තව කාරණාවක් සිදු වුණා. 3வது பேரப்பிள்ளையும் கிடைச்சு. තුන්වෙනි මුණුපුරක් ලැබුණා. விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கிறது. උන්වහන්සේට නියමයක් නැහැ. කියන්නේ කාලයක් සීමාවක් නැහැ. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே ஆசீர்வதிக்கிறது. ස්වභාව ධර්මයට පිටින් උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. அந்த கடைசி தடவை போன பொழுது அங்கிருந்து நேரா சான் பிரான்சிஸ்கோக்கு போயிருக்கு. අන්තිම පාරේ යන විට එතන ඉඳලා සෑන් ෆ්‍රාන්සිස්කෝ වලට ගියා. அங்கே ஊழியம் எதுவும் இல்ல, ஆனா ஒரு சில பிள்ளைங்க கூப்பிட்டாங்க, வாங்க එතන பாஸ்டர் සේවයක් නැහැ. ஒரு வீட்டு கூட்டம் வைக்கிறோம் அப்படின்னு. දරුවෝ කීප දෙනෙක් කඩ ගැව්වා ගෘහ රැස්වීමක් තියෙනවා කියලා. அவங்களுக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொடுக்கும் பொழுது ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය ඔවුන් සමග බෙදා ගන්න විට என்னையும் அறியாமல் இந்த உதாரணத்தை அவங்களுக்கு சொன்னேன். මටත් නොදැනුවත්ව මම මේ උදාහරණය කිව්වා. ஆண்டவர் எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறாரு பாருங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමද ආශිර්වාද කරන්නේ? இயற்கை விதிகளை உடைத்து அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் ඒ ස්වභාව ධර්මයේ ක්‍රියාවකට විරුද්ධව උන්වහන්සේ ආශිර්වාද என்று කරනවා. அவர்களுக்கு இந்த சாட்சியை பகிர்ந்து එහෙම කියලා මම ඒ සාක්ෂිය දැරුවා. எல்லாம் அமைதியா கேட்டுக்கிட்டாங்க. ඔක්කොම ලාගෙන හිටියා. சாப்பாடு நேரம் வந்துச்சு. භෝජන සංග්‍රහ වේලාව ආවා. நான் ஒரு டேபிள்ல உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன்.
මම පාස්ටර් මේසෙක ඉඳලා කෑම අනුභව கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா அங்க வந்திருந்தவங்க எல்லாரும் என்ன சுத்திட்டு அப்படியே சாப்பாடு தட்டோட நின்னு சாப்பிட்டாங்க. ටික වෙලාවක් බලනකොට මා වටා හිටපු කට්ටිය ඔක්කොම කෑම බෙදාගෙන ඇවිල්ලා කෑම කාගෙන හිටියා. பார்த்து என்னம்மா உட்கார்ந்து சாப்பிடலாமே நீங்க எல்லாம் அப்படின்னு. ඒක ඕන ඉඳගෙන කෑම කාගෙන ඉන්න නිසා මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ වාඩි වෙලා කෑම කන්න පුළුවන් කියලා. பாஸ்டர் எங்களுக்கு சாப்பிடுற வரைக்கும் கூட பொறுமை இல்ல. අපිට කනකම්වත් ඉවසීමක් නැහැ. பாஸ்டர் நாங்க பாருங்க 7 தம்பதியினர் බලන්න අපි යුවලවල් 7ක් 14 பேர் கணவன் மனைவி ස්වාමි පුරුෂ භාර්යාව 14 දෙනෙක් எல்லாம் சுத்திட்டு நின்னாங்க. හැමෝම වට වෙලා හිටියා. பாஸ்டர் நீங்க எதை நினைச்சு நீங்க ஜெர்மன் உதாரணத்தை சொன்னீங்களோ தெரியாது. මොනවා හිතලා ජර්මන් එක ගැන නිදර්ශනකට කිව්වත් දන්නේ නැහැ. நாங்க 7 தம்பதியினர் இருக்கோம் பாஸ்டர். අපි යුවලවල් 7ක් ඉන්නවා. நாங்களும் 7 வருஷமா காத்திருக்கோம் பாஸ்டர். අපි කවුරුදු 7ක් බලාගෙන ඉන්නවා. புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கல பாஸ்டர். ඒ පුත්‍රකම උරුමය ලැබුණේ නැහැ. நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்துட்டு போறோம். අපිත් එක්කෙනෙක්ට සිදුවේ කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. எங்களுக்கும் இப்படி ஒரு அற்புதம் நடக்கும். අපිටත් මේ වගේ ආස්කමක් සිදු වෙයිද? அப்படியே சாப்பாடு தட்டுல கை கழுவாம அப்படியே நின்னு அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவோம். අතවත් ඕදන්න නැතුව මම නැගිටලා එමම යාඥා කරවුම් වෙනවා. ஆண்டவரே விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கிற கிருபை ஆண்டவர். ස්වාමිනී සීමාවක් නැතුව ආශිර්වාද කරන දෙවිඳුනි. நோவாவிற்கோ உம்முடைய கிருபை கிடைத்தது ஐயா. නෝවාට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ලැබුණා. ஆண்டவரே நீர் கிருபை கிடைத்ததுனாலே நோவா மாத்திரம் வாழ்ந்திருந்தான் சுவாமி. ස්වාමිනී ඔබගේ කරුණාව ලබාගත නිසා නෝවා පමණක් ජීවත් වුණා. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு ஆசீர்வதிக்கிற கிருபை. ස්වභාවයට විරුද්ධව ආශිර්වාද කරනවා මේ ஆண்டவரே இந்த කරුණාව. தம்பதிகளுக்கு இறங்கும் මේ යුවලවල් මත වැස්සේවා. ஜெபித்து விட்டு கடந்து வந்தோம். යාඥා කළ ගත වෙලාව. அடுத்த வருஷம் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல அங்க போனோம். ගිය අවුරුද්දේ ඊට පස්සේ වර්ෂෙත් මම ඒ කාලේ ගියා. நான் இங்க வந்திருக்கிறேன் ஒரு 2-3 நாள் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் போட்டேன். මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා දවස් දෙක තුනක් ඉන්නවා කියලා මෙසේජ් එකක් දැම්මා. அந்த 7 குடும்பமும் பாஸ்டர் நாங்க ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறோம் உங்களை பார்க்க முடியாது. ඒ යුවලවල් අතම කිව්වා ඒ පවුල අතම කිව්වා අපි බිසි පාස්ටර් අපිට ඔබ අමුවෙන්ට බෑ කියලා. ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுத்திருக்கிறார். අපිට දරුව දීලා තියෙනවා ස්වාමීන් இத වහන්සේ. பாத்துக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு நேரம் சரியா இருக்கு. මෙයා බොහොම බලා ගන්නම අපිට වෙලාව ආරි පාස්ටර්. உங்களெல்லாம் வீட்டுக்கு இப்ப கூப்பிடவே முடியாது பாஸ்டர். අපිට ඔබ අඬ ගන්නවත් බෑ ගෙදරට පාස්ටර් කියලා. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் போனேன். ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ගියා. இந்த வருஷம் உங்களை கூட முடியாது பாஸ்டர். මේ අවුරුද්දේත් අපිට අඬ ගන්න බෑ. 2 கையே எங்களுக்கு ஃபுல் அப் ஆயிடுச்சு. අපිට අත් දෙකම දැන් පිරලා இந்த තියෙනවා. கையில இந்த பிள்ளை இந்த கையில இந்த මේ பிள்ளை. අතේ මේ දරුවා ඒ අතේ ඒ දරුවා. அந்த 2வது வருஷம் அதை முடிச்சிட்டு நேரா நியூயார்க்குக்கு போயிருந்தேன். ඒ අවුරුදු දෙක ගත වෙලා කෙලින්ම නිව්යෝක් වලට ගියා. இந்த சான் பிரான்சிஸ்கோ அனுபவத்தை அவங்க சொன்னேன். ඒ සෑන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ වල තිබුණා අත්දැකීම් වලට මම ප්‍රකාශ කළා. அற்புதம் கிடைச்சாலும் கிடைச்சது பார்க்க கூட நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. පාස්කම ලැබුණා බලන්නවත් බැරුව ගියා කියලා. ஒரு பிரசங்கத்துல ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தையை அப்படி சொன்னேன். ඒ දේශනාවේදී එක වචනයක් ඒ විදිහට කිව්වා. அநேகர் ஜெபத்துக்கு வந்தாங்க. බොහෝ අය ආඥාවට සම්බන්ධ වුණා වෙලා හිටියා. எல்லாரும் ஜெபித்து கடந்து போன பின் හැමෝම ආඥා කරගෙන ගත වෙලා ගියාට அந்த ஆலயத்தை பூட்டுற நேரம் வந்துச்சு. ඒ දේව මේ අතුගාන වෙලාව ආවා. பூட்டுற நேரத்துல ஒரு 2 பேர் வந்தாங்க. අතුගාන වෙලාවේ අවාන වෙලාවේ දෙන්නෙක් ආවා. எல்லாரும் வெளியில போயிட்டாங்க. ඔක්කොමලා එළියට ගියා. கடைசியா பூட்டணும். අන්තිමට වැව්වා. அந்த நேரத்துல 2 பேர் வந்தாங்க. ඒ වෙලාවේ දෙන්නෙක් ආවා. என்ன அப்படியே பார்த்தாங்க. එහෙම බැලුවා පාස්ටර් දෙස. அந்த அம்மா சொன்னாங்க, ඒ අම්මා කිව්වා பாஸ்டர் நான் ஒரு டாக்டர். පාස්ටර් මම ඩොක්ටර් කෙනෙක්. என் வீட்டுக்காரர் ஒரு டாக்டர். මගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඩොක්ටර් කෙනෙක්. நாங்க ஒரு பெரிய அந்தஸ்துல இருக்கிறோம். අපි ගොඩාක් උසස් තත්ත්වයක ඉන්නවා. எதை நினைச்சு நீங்க சொன்னீங்களோ தெரியாது. මොනව හිතලා කිව්වත් දන්නේ නැහැ. நாங்களும் 7 வருஷமா காத்திருக்கோம் பாஸ்டர். අපිත් අවුරුදු 7ක් බලාගෙන ඉන්නවා. எங்களுக்கும் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதம் செய்ய மாட்டார். අපිටත් ස්වාමීන් වහන්සේ ආස්කමක් කරන්නේ නැද්ද? மனதுருக அவளுக்காக ஜெபித்து මම සිත කැඩිලා එම ආඥා කරා. 2 பேரும் நல்ல அந்தஸ்தில் உள்ள டாக்டர்ஸ். ගොඩාක් උසස් තත්ත්වයේ ඉන්නව වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙක්. அவர்களும் அறியாமல் அவர்கள் அழுதார். ඕනවත් නොදැනුම වුන්ට ඇඬුණා. அவர்களோடு கூட சேர்ந்து நானும் ஜெபித்தேன். ඕන එක්ක එකතු වෙලා මම ආඥා කරා. ஆண்டவரே இரக்கம் பாராட்டும். ස්වාමිනී කරුණා කරන්න. உலகத்தால் முடியாது உம்மால் முடியும். මේ ලෝකයට කරන්න බැරි දේ ඔබට කරන්න පුළුවන්. மனம் இறங்கி ஒரு அற்புதத்தை ඔබ செய்யும். අනුකම්පා කරලා ඔබ පුදුමයක් කරන්න. அடுத்த ஆண்டு அங்க போகும்பொழுது அவர்கள் அந்த ஊர்ல இல்லை. ගියා ඊට පස්සේ අවුරුදු යනකොට උනේ ප්‍රදේශේ නෑ. அவருடைய தொடர்பே எனக்கு அத்து போச்சு.
ඔවුන් එක්ක තිබුණ ඔව් සම්බන්ධතාවය බිඳලා ගියා. ஒரு 7 வருஷம் கழிச்சு அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் தரிசியலா பார்த்தேன். අවුරුදු 7කට පස්සේ ඔහුගේ මිතුරෙක් මට මුණ ගැසුණා. சொன்ன இந்த டாக்டர் தம்பதியினரை நான் பார்த்து 7 வருஷம் ஆச்சு. මේ වෛද්‍ය යුවල මම දැකලා අවුරුදු 8ක් වුණා. அவங்கள பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க, நான் அவங்கள பத்தி ரொம்ப கவனமா எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ඔවුන් ගැන මට කියන්න මම ඔවුන් ගැන බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. அவர் சொன்னாரு, ඔව් කිව්වා பாஸ்டர் அவங்களுக்கு எங்ககிட்ட பேசுறதுக்கே நேரம் இல்லை. අපිත් එක්ක කතා කරන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. 2 பிள்ளைங்களோட அவங்க நேரத்தை செலவு பண்றது அவங்களுக்கு பெரிய சவால். ළමයි දෙන්නත් එක්ක කාලය ගත කරන එක මොවුන්ට ප්‍රමාණවත් නැහැ. விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கிறது. සීමාවක් නැතුව ආශිර්වාද කරනවා. அநேக நேரங்களிலே உலகம் நமக்கு விரோதமான கிரியைகளை செய்கிறது. ලෝකයා අපිට විරුද්ධව ක්‍රියාවන් කරනවා. சில நேரங்களில் நாம் தவறு செய்கிறோம், அதுவே நமக்கு விரோதமாய் நிற்கிறது. සමහරක් වෙලාවට අපි වැරදි කරනවා ඒකම අපිට විරුද්ධත්වයක්. நம்ம குடும்பம் நமக்கு விரோதமாய் இருக்கிறது. අපේ පවුල අපිට විරුද්ධව உற்றார் உறவினர்கள் விரோதமாய் අපේ இருக்கிறது. නෑදෑයිත මිතුරන් විරුද්ධව පැමිණෙනවා. இயற்கை விரோதமாய் இருக்கிறது. ස්වභාව ධර්මයේ විරුද්ධව තිබෙනවා. ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் මේ හැමදේ මැද්දේ ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய பாதத்தில் நாம் நம்மை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරයා හැටියට පිළිගෙන උන්වහන්සේට අපව උන්වහන්සේගේ පාදපාමට පූජා කරනවා. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையை மற்றவர்களுக்கு சாட்சி பகரும் பொழுது උත්තාන වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලය ගැන සාක්ෂි දරන විට பரிபூர்ண கிருபை நமக்கு தந்தருளும். පරිපූර්ණ කරුණාව උන්වහන්සේ අප அது මැද விதிவிலக்காய் உனக்கு ඒක ஆசீர்வதிக்கும். සීමාවක් නැතුව නියමයක් නැතුව உன்னை ආශිර්වාද விசேஷித்த விதமாய் இது நடத்தும். ඒක විශේෂිතව ඔබ මඟ நீ පෙන්නනවා. மற்றவர்களுக்கும் உனக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை உலகம் காணும்படிக்கு கர்த்தர் உன்னை கிருபையினால் நிரப்புவார். අනිත් අයටත් ඔබටත් තිබෙනා වූ ඒ වෙනස උන්වහන්සේ මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ දකින්න සලස්වනවා. கிருபை விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கும். කරුණාව නියමයක් නැතුව ආශිර්වාදය ලබා දෙනවා. கிருபையை பெற்றுக்கொள்வோமா? ඒ කරුණාව ලබා ගන්න. எழுந்து நின்று ஆண்டவர் சமூகத்தில் நிற்போம். අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ නැගී நீ සිටිනවා. கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுகிற நேரம், ඒ කරුණාව ලබා ගන්න වෙලාව. கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுகிற ඒ நேரம். කරුණාව ලබා ගන්න கிருபை වෙලාව. தானாய் வந்து வராது. කරුණාව නොමිලේ ලැබෙන්නේ නැහැ. அந்த கிருபை நீதிமானுக்கு வருகிறது. ඒ කරුණාව ධර්මිෂ්ඨයට පැමිණෙනවා. அநேக கோடிகளின் மத்தியிலே நோவா நீதிமானாக இருந்தார். කෝටියක් ජනතාව මැදේ නෝවා ධර්මිෂ්ඨයෙක් ලෙස සිටියා. எத்தனையோ விதத்திலே பாவங்கள் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அவனை இழுத்த பொழுது அவன் கர்த்தருக்கு சாட்சியாய் நின்றான். පාපයෙන් හිටියා වූ මනුෂ්‍යයන් මේ ඉන්න විට ස්වාමීන් වහන්සේට සාක්ෂි දරනා වූ පුද්ගලයෙක් ඇටියට නෝවා கோடிகளின் සිටියා. மத்தியிலே மறைந்திருந்த நோவாவின் நீதியை கர்த்தருடைய கண்கள் கண்டது. මනුෂ්‍යයන් අතරේ සැඟවිලා සිටියා වූ ඒ නෝවාගේ ධර්මිෂ්ඨකම දෙවියන් වහන්සේ දැක්කා. நீ எத்தனை திரள் கூட்டத்துக்குள் மறைந்திருந்தாலும் கர்த்தருடைய கண்கள் உன்மேல் நோக்கமாய் ඔබ இருக்கிறது. බොහෝ ජනතාව මැදේ සැඟවිලා සිටියත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙනෙක් ඔබ நீ දෙස செய்கிற බලාගෙන நீதியை සිටිනවා. அவர் கண்ணோட்டமாய் பார்க்கிறார். ඔබ කරන්නා වූ ඒ ධර්මිෂ්ඨකම ස්වාමීන් වහන්සේ ඇස්වලින් බලා සිටිනවා. நோவாவிற்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைக்கும். නෝවාට දෙවියන් වහන්සේගේ සම්මේ කරුණාව ලැබුණා. அதே கிருபை தான் அப்போஸ்தலருக்கு ஆண்டவர் ඒ கொடுத்தார். කරුණාවම අපොස්තලන්ට උන්වහන්සේ ලබා දුන්නා. அப்போஸ்தலர்கள் எல்லோரும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை குறித்து பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார். අපොස්තල යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත නැගීම ගැන බලයෙන් යුක්තව සාක්ෂි දැරුවා. பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார். බලයෙන් යුක්තව සාක්ෂි දැරුවා. பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார். බලයෙන් යුක්තව සාක්ෂි அவர்கள் දැරුවා. எல்லோரும் மேலும் பிதாவாகிய தேவன் பரிபூர்ண கிருபையை கொடுத்தார். අපි හැම කෙනෙක් මැදම ස්වාමීන් වහන්සේගේ පරිපූර්ණ කරුණාව ලබා දුන්නා. தேவ சமூகத்தில் எழுந்து நிற்கும் உனக்கு நேராய் பரிபூர்ண கிருபை இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறது. අභිමුඛයේ සිටින ඉන්නා වූ ඔබ මැදට උන්වහන්සේගේ පරිපූර්ණ பரிபூர்ண கிருபை வந்து கொண்டிருக்கிறது. ඒ පරිපූර්ණ කරුණාව උන්වහන්සේ වෙමින් அரை குறையான கிருபை அல்ல, பரிபூர்ண கிருபை வந்து ඒ கொண்டிருக்கிறது. අනුනවන්නා වූ කරුණාව නෙමෙයි පරිපූර්ණ සම්පූර්ණ වූ කරුණාව உன் வாழ்க்கையின் எல்லா வெறுமைகளையும் நிறைவாக்கும்படிக்கு பரிபூர்ண கிருபை வந்து ඔබගේ கொண்டிருக்கிறது. ජීවිතයේ හැම ස්කන්ධයක්ම සම්පූර්ණ කරන්නා වූ ඒ කරුණාව උන්වහන්සේ ඔබ அந்த මැද கிருபை உன் வாழ்வின் எல்லா ஏமாற்றங்களையும் வெளியே விரட்டித் தள்ளும். ඒ කරුණාව අප තුළ තිබුණා වූ සියලු රැවටිලිකාරී ආත්ම සියල්ලම කඩා බිඳෙනවා. கிருபை உன் வாழ்வின் தோல்விகளை விரட்டும். ඒ කරුණාව ඔබගේ පරාජිත ස්ථාන කඩා බිඳෙනවා. கிருபை உன் வாழ்வின் விரக்தியை விரட்டும். ඒ කරුණාව ඔබගේ ජීවිතය අගයකම් කඩා බිඳවටනවා. கிருபை உன் வாழ்வின் சுகவினத்தை வியாதியை விரட்டும். ඒ කරුණාව ඔබගේ ජීවිතයේ රෝගී භාවයෙන් ඔබ නිදහස් කරනවා. கிருபை உன் தரித்திரத்தை விரட்டும். ඒ කරුණාව ඔබගේ දුක්ඛත්කම නිදහස් කරනවා. கிருபை உன் துக்கத்தை விரட்டும். ඒ කරුණාව ඔබගේ දුක නිදහස් කරනවා. கிருபை உன் வியாகுலத்தை சஞ்சலத்தை விரட்டும். ඔබගේ ඒ වේදනාව ඒ පීඩනය ඔබගේ නිවන් කරනවා උන්වහන්සේගේ කරුණාව. பரிபூர்ண கிருபை உன்மேல் வந்து கொண்டிருக்கிறது. සම්පූර්ණ කරුණාව ඔබ මැදට පැමිණෙනවා. ஒவ்வொரு மேலும் கிருபை நிரப்பிக் හැම கொண்டிருக்கிறது. කෙනෙක් මැදටම උන්වහන්සේගේ කරුණාව සම්පූර්ණයෙන්ම இயேசு இன்னும் சொல்லுகிறார், கிருபை பெற்றவளே நீ வாழ்க. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා ඔබ කරුණාව ලබා ගත්ත දරුවනි ඔබ
இயேசு என்று சொல்கிறார், கிருபை பெற்றவனே நீ வாழ்க. කරුණාව ලබාගත් දරුවනි ඔබ ආචාර කරන பரிபூர்ண கிருபை வந்து கொண்டிருக்கிறது. සම්පූර්ණ කරුණාව பரிபூர்ண கிருபை, සම්පූර්ණ කරුණාව பரிபூர்ண கிருபை. සම්පූර්ණ කරුණාව உன் வாழ்வில் என்ன குறை இருக்கிறது, ඔබගේ ජීවිතේ මොන අඩුවක්ද என்ன தேவை இருக்கிறது, මොන අවශ්‍යතාවයද எதற்காக தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்கிறார், ඔබ වෙනින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ගමමුගේ බලා සිටිනවද அதை பெற்றுக் கொள்ளுகிற நேரம், ඒක ලබා ගන්න වෙලාව பெற்றுக் கொள்ளுகிற நேரம், பெற்றுக் கொள்ளுகிற நேரம், பெற்றுக் கொள்ளுகிற நேரம், பெற்றுக் கொள்ளுகிற நேரம். பரிபூர்ண கிருபை உன்னை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒருவரும் வறுமையாக அல்ல, எல்லோரும் நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறது. நன்றி இயேசு. அக்கினி சோதனை பட்சிக்க வந்தும் முச்சடி தன்னிலே தோன்றின தேவன். அக்கினி சோதனை பட்சிக்க வந்தும் முச்சடி தன்னிலே தோன்றின தேவன். பாதுகாத்தாரே என்றும் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. பாதுகாத்தாரே என்றும் துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிப்போம். ஆபிரகாமின் தேவன், ආබ්‍රහාම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ஈசாக்கின் தேவன், ඊසාක්ගේ දෙවියන් වහන්සේ யாக்கோபின் தேவனாய் இருக்கிறார். යාකෝබගේ දෙවියන් වහන්සේ எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே, අපගේ ස්වර්ගයේ පියාණනි சகல கிருபைகளின் நீர் ஊற்று. සෑම කරුණාවෙන් ඔබ උසස් ஆண்டவரே, இந்த நேரத்தில் நீர் இறங்கி வந்திருக்கிற தயவிற்காக ඔබ ஸ்தோத்திரம். වහන්සේ මේ ස්ථානයේ මතට බැස් පැමිණ තිබෙන නිසා கர்த்தர் இறங்கி வந்திருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ බැස ඇවිත් உன் තිබෙනවා பட்சமாய் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி கர்த்தர் இறங்கி வந்திருக்கிறார். ඔබගේ පක්ෂයට සිටිමින් ඔබ වහන්සේ ඔබ ළඟ සිටිමින් ඔබට ආශිර්වාද කරගෙන கடந்த සිටිනවා கால சாபங்களை எல்லாம் நீக்கி உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி உன் எஜமானர் வந்திருக்கிறார். පසුගිය කාලේ ඔබ දැක්කා ඔබ ඒ ශාපය ඉවත් කරමින් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට ඔබ கருத்திலே பரிபூர்ண கிருபை இருக்கு. ඒ පරිපූර්ණ කරුණාව ඔබ මත பரிபூர்ண கிருபை இருக்கு. පරිපූර්ණ කරුණාව ඔබ මත ஆண்டவரே, அந்த பரிபூர்ண கிருபை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த தயவிற்காக ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කරුණාව මේ දරුවන් මතට ඔබ වහන්සේ දුන්න නිසා ඔබට ස්තුතියි ஆண்டவரே, உமது பிள்ளைகளுக்கு எந்த ஆசீர்வாதங்கள் இன்னும் வரவில்லை. මොන ආශිර්වාද ඔබගේ දරුවන්ට පැමිණියේ නැත්තේ இந்த ஆசீர்வாதங்கள் உலகம் சொல்லுகிறது உனக்கு கிடையாது என்று சொல்கிறது. ලෝකයා කියනවා ඒ ආශිර්වාද ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා அவைகள் எல்லாம் விதிவிலக்காய் நீர் கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிற தயவிற்காக ඒක ஸ்தோத்திரம். නියමයක් නැතුව ඔබ ආශිර්වාද කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிற தயவிற்காக හැම ஸ்தோத்திரம். කෙනෙක්ම ආශිර්වාද කරන්නා වූ දයාව இயேசு ரட்சகரின் கிருபை நிறைந்த நாமத்தில் உமது பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன். නිරන්තර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආශිර්වාද இன்றிலிருந்து உள்ள வாழ்வு ஒரு விதிவிலக்கான வாழ்வு இருக்கட்டும். අද පටන් නියමයක් නැති ආශිර්වාදයෙන් ඔබ வாழ்விலே அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் சர்வ சாதாரணமாய் நடக்கட்டும். ආස්කන්ද ලකුණු ඔබගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ ඉෂ්ට කරන්න ஆண்டவரே, உன் வாழ்வில் நடக்கும் அற்புதங்களை கண்டு மற்ற ஜனங்கள் உம்மிடத்தில் வருவார்களாக. ඔබගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ කරනා වූ පුදුම දේ දැකලා අන් මනුෂ්‍යයන් ඔබ වෙත එන්නේ விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தர் உமது பிள்ளைகளை விதிவிலக்காய் ஆசீர்வதி. නියමයක් නැතුව ආශිර්වාද කරනා වූ දරුවන් උන්වහන්සේ නියමයක් නැතුවම ආශිර්වාද தனிப்பட்ட வாழ்வை ஆசீர்வதியும். පෞද්ගලික ජීවිතය ආශිර්වාද குடும்ப කරනවා. வாழ்வை ஆசீர்வதியும். පෞල් ජීවිතය ආශිර්වාද කරනවා. பொருளாதார வேலை உத்தியோக வாழ்வை ஆசீர்வதியும். ආර්ථික ජීවිතය ඔබගේ රැකියා ජීවිත ආශිර්වාද කරනවා. ஆரோக்கியத்தின் வாழ்வை ஆசீர்வதியும். ස්වයේ ජීවිතයක් ඔබ වහන්සේ பிள்ளைகளின் ආශිර්වාද வாழ்வை කරනවා. ஆசீர்வதியும். දරුවන්ගේ ජීවිත ආශිර්වාද பேர කරනවා. பிள்ளைகளின் வாழ்வை ஆசீர்வதியும். මුණුපුරන්ගේ ජීවිත ආශිර්වාද කරනවා. ஊழியர்களை ஆசீர்வதியும். සේවකයන් ආශිර්වාද செய்கிற කරනවා. ஊழியங்களை ஆசீர்வதியும். කරනා වූ සේවයන් ආශිර්වාද කරනවා. சகல விதத்திலும் இந்த ஆசீர்வாதம் நிரம்பி வழியட்டும். සෑම ආශිර්වාදයකින්ම ඔබ වහන්සේගේ යනනාස පිරී ඉදිරියට සලස්වන්නට. பலகீனப்பட்டிருக்கும் இந்த பிள்ளைகளுக்காக மன்றாடுகிறேன். ස්වාමීනි වෙලෙන වූ දරුවන් ඔබ වහන්සේගේ අෂ්ට බාහිර. இயேசு ரட்சகரின் கிருபை நிறைந்த நாமத்தில் தேவனுடைய சுகத்தை வைக்கிறேன் சுவாமி. ස්වාමීනි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගැලවුම්කාර වූ නාමයෙන් අපි ඔවුන්ට සුවය மன கிளேசப்பட்டிருக்கும் பிள்ளைகளுக்காக மன்றாடுகிறேன். ස්වාමීනි ආත්මයෙන් තික්තකමින් ඉන්නා වූ දරුවන් වෙලෙන් ආඥා කරනවා. கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய மகிழ்ச்சி நமது பிள்ளைகள் சிரசிலே வைக்கிறேன் ස්වාමීන් சுவாமி. වහන්සේගේ ප්‍රීතිය දරුවන් මත ඔබ වහන්සේ වගුරන්න ස්වාමීනි. படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக மன்றாடுகிறேன். ඉගෙන ගන්නා වූ දරුවන් වෙලෙන් ආඥා ஆண்டவரே, நமது பிள்ளைகள் எல்லாவற்றிலும் கற்று தேர்ந்த பிள்ளைகளாய் இருப்பார்களாக. හැම දේම දැනගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන් ස්වාමීනි ප්‍රඥාවෙන් පිරිට ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව දෙන්න.
வாலிப பிள்ளைகளுக்காக விசேஷமா ஜெபிக்கிறேன். දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන් යාඥා කරනවා. அக்கினி மதிலாய் உமது பிள்ளைகளோடு இருப்பீராக. ස්වාමීන් වහන්සේ ගින්නක්සේ දරුවන් සමග සිටින්ට. ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. ඕන් කරන සේවන ආශිර්වාද அன்பு කරන්න. போதகரை ஆசீர்வதிங்க. පාලකතුමා ආශිර්වාද කරන්න. ஆண்டவரே இம்மானுவேல் திருச்சபையை நீர் எல்லா விதங்களிலும் பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிங்க. එමෙන්න දේව සභාව ස්වාමීන් හැම දෙයකින්ම වහන්සේ පරිපූර්ණ කළ ආශිර්වාද කරන්න. இயேசு ரட்சகரின் கிருபை நிறைந்த நாமத்தினாலே යවකාර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් நீர் கொடுத்திருக்கும் ஆசீர்வாதத்திற்காக நன்றி ඔබ செலுத்துகிறோம். වහන්සේ දුන්නා වූ ආශිර්වාද නිසා ස්තුතියි. எங்கள் ජීවனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ඔබගේ ජීවමාන වූ දෙවියන්නි. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஆமென். God bless you. හොඳයි මේ මොහොතේ මම අපේ පාස්ටර් චන්දිට මම ඉදිරියට පැමිණෙන්න මෙන්න ආරාධනා කරනවා. මක්නිසාද අපේ දේවදාසයා ඒ වචනය ගෙනාව දේවදාසයාගේ ජීවිතය ඒ වගේම තව තවත් ඔහුව බලවත් කරමින් අපි වගේ අයට බොහෝසේ ඒ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න ඔහුට තව තව බලය දෙන්න කියලා යාඥා කරන්න මඟ පෙන්වමින් යාඥා කරන්න කියලා මම පාස්ටර් චන්දිට ආරාධනා කරනවා ඉදිරියට යන්න කියලා. හලෙලුයා සූති වේවා. අපි දන්නවා දේවදාසයා අපිට වටිනා වචනයක් කතා කළා. මේ වචනේ අපි අමතක නොකර අපි දේවදාසය ගැන යාඥා කරමු. මම හිතන්නේ හැම කෙනෙකුගේම හදවත් උන්වහන්සේ ස්පර්ශ කරන්න ඇති. උන්වහන්සේගේ කරුණාව ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අපිට නොඅඩුව ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඒ නිසා අපි විශ්වාසයෙන් යාඥා කරමු. අපි හැමෝම එකතු වෙලා දේවදාසය ගැන යාඥා කරමු. තව තවත් මුළු ලෝකයේ පුරා වූ ආරම් පාවිච්චි කරන්න, බොහෝ ඇදහිල්ලේ මිනිසයන්ව වර්ධනය කරන්න, ඒ වගේම බොහෝ මිනිසයන්ට සාක්ෂියක් වන පිණිස දේවදාසයව පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි යාඥා කරමු.